So, very good evening to one all present over here. So, before I introduce myself, a very special thanks to the eSpace and GreenUp team for organizing this beautiful workshop on cybersecurity awareness, and a very special thanks to the teachers for accepting this invite. And thank you guys for joining my session. This won't be a boring session. நம்ம வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலாக டெமோ எல்லாமே பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இது என்ன செஷன் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு நம்ம சைபர் வேர்ல்டில் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஸ்மால் செஷன். ஸோ இட் ஒன்ட் பி a போரிங் செஷன். ஸோ மேக்ஸிமம் நான் ஸ்லைட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதோட யூ ஜஸ்ட் ஹியர் மீ ஸோ தட் ஐ வில் கிவ் யூ சம் மேக்ஸிமம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் நாலேஜ் ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ அண்ட் ஃபைனல் திங், சின்ஸ் இட் மை ஃபர்ஸ்ட் செஷன் as a webinar, so I request you guys to just accept my mistake if I go somewhere wrong. Thank you. Okay guys, very good evening to 100% over here. So I'm Master P. Akash, pursuing my third year BTech Computer Science in Cybersecurity in SRM College. So I'm a security researcher, certified ethical hacker, penetration tester and a bug bounty hunter. So my job is to protect websites. So I'll be a pen tester. I'll be protecting websites. That's my job. So very quickly we can go into our agenda. So what is cybersecurity? What are the types of hackers? Latest data breaches, top biggest security threats and scams. How to save yourself from hackers, what to do when your phone is hacked, future scopes in cybersecurity, and Q&A session finally. So guys, we can move to a session then. So where technology grows, hackers grows too. So it's one of my favorite quote. So இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நெட் இல்லாத ஒரு நாடே இல்லைன்னா, ஸோ எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் தர்ஸ் அன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் we are already into a digital world. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா we are already into a digital world and technologies are growing day by day at a very high rate. So in the internet and stuff பார்த்தீங்கன்னா technologies are growing. So technologies in sense நான் என்ன சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it may be like anything. It may be like AI, like artificial intelligence, machine learning, or else cloud service. It may be your software, your hardware, like your PCs, laptops. It may be anything. Like எல்லாத்துலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஹேக் அண்ட் ஹேக்கிங் அந்த ஹேக்கர் அதுக்கான ஒரு டேர்ம்க்கான டெஃபினேஷன் மட்டும் ஐ வில் கிவ் யூ. ஸோ ஹேக்னா ஒன்றும் இல்லை, ஹேக்னா ஒரு புதிய வழி, ஃபைண்டிங் எ நியூ வே அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஹேக்கிங்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் க்ரோ ஆகுதுன்னு. ஸோ வைல் டெவலப்பிங் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் டெவலப்பர் வில் மேக் அ மிஸ்டேக். ஓகேவா? ஸோ நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் வந்து மேக் மிஸ்டேக்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வைல் டெவலப்பிங் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் டெவலப்பர் வில் மேக் அ ஸ்மால் மிஸ்டேக் ஃப்ரம் சைட். ஸோ இன் டெக்னிக்கல் டேர்மில் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஃப்ளா அப்படின்வாங்க. ஓகேவா? அந்த மிஸ்டேக் வந்துட்டு ஃப்ளா அப்படின்வாங்க. சப்போஸ் வந்துட்டு for suppose like what to say, a person வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, if he identifies that flaw, அந்த மிஸ்டேக் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவர் ஃபர்தரா அதை அட்டாக் பண்ணி அவங்க டெக்னாலஜியை பிரேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இஸ் கால்ட் அ ஹேக்கர். ஸோ ஜென்ரலி வந்துட்டு ஹேக்கர்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, a person who breaks the technology is called as hacker. ஓகே வைஸ். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு நார்மல் ஒரு ஹேக்கிங்கான டெஃபினிஷன். ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி கம்ஸ் இன் டு பிளே. ஸோ இந்த ஒரு ஃப்ளா வந்துட்டு சரி பண்றதுக்காக தான், லைக் டு பேட்ச் தட் ஃப்ளா, cyber security comes into play. So that's what I will be saying in this slide too. Hacking is the activity of identifying weakness in a computer system or a network to exploit the security to gain access to personal data or business data. And system hacking means using computers to commit fraudulence such as fraud, privacy invasion, stealing private or personal data. So it's normal hacking definition தான். So it's not a big deal. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so this is where cyber security comes into play, right? So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா, like a two side of coin வந்து பார்த்தீங்கன்னா, there are good hackers and bad hackers too. லைக் எப்படி சொல்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் நான் உங்ககிட்டயே போயிட்டு ஒரு ஹேக்கர்னா யாருன்னு கேட்டான்னு சொன்னீங்கன்னா, they will have a bad intention. Like they will say small peoples or normal people will say they do some evil stuffs. They fall under a dark side. The hacker will just steal informations, steal the private data, they steal banks, they hack the banks. ஸோ அப்படிலாம் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி அது தப்பு. ஸோ அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் வந்து தப்பு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குட் ஹேக்கர்ஸ் அண்ட் பேட் ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரில வந்துட்டு ஸோ டெக்னிக்கல் டேர்மில் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னு they will split பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி வர்றது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ், ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ், கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஹேக்கர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய இருக்காங்க, நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. பட் இது ஒரு 4 மெயின் டைப்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நாம. ஸோ பிளாக் ஹேட், ஒயிட் ஹேட், கிரே ஹேட் அண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட். So next first we are going to see about white hat hackers. So யார் இந்த white hat hackers அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I am a white hat hacker and if you guys gonna study this come into cyber domain, you are called as a white hat hackers. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலா everybody is a white hat hacker. ஸோ இந்த white hat hacker வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா they do good for a company. Like எப்படி சொல்றது, they won't do some evil stuffs. So I am a white hat hacker. Suppose I am a white hat hacker. இப்போ நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஐ செட் லைக் அ பர்சன் ஹூ பிரேக்ஸ் தி டெக்னாலஜி இஸ் கால்ட் அஸ் ஹேக்கர், ரைட்? இஃப் ஐ ஃபவுண்ட் அ ஃப்ளா இன் தட் டெக்னாலஜி,
what I will do is I will write a very good report for them. I will write a very good report with a good POC in sense proof of concept. It says a proof of concept. So I will write a very good report for them and I will just submit it to the necessary company like that. இப்போ எப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு ஃப்ளா கண்டுபிடிச்சேன்னா நான் அவங்களோட கம்பெனிக்கு போய் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுவேன். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளா இருக்குது அந்த டெக்னாலஜியில், உங்களோட டெவலப்மெண்ட்ல ஃப்ளா இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு ஃபர்தராக ஒரு ஹேக்கரால் இது வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி உங்களோட கம்பெனி வந்துட்டு லாஸுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதும். அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் சைடுக்கோ அப்படி இல்லைனா ஒரு கம்பெனியோட க்ரோத்துக்கு வேலை பார்க்கறது தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ வந்துட்டு பேசிக்லி ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ். ஸோ நான் என்னோட ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ ஐ வில் ரைட் அ குட் ரிப்போர்ட் டு தி கம்பெனி அண்ட் ஐ வில் ஜஸ்ட் சப்மிட் டு தேம் லைக் தே ஆர் ரைட்டிங் சம் ஃப்ளாஸ் ஆர் தேர் அப்படின்ட்டு. ஸோ இவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா குட் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னா. ஸோ இவங்க தான் ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் ஆர் சர்டிஃபைட் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்வாங்க. தே ஒர்க் ஃபார் கவர்மெண்ட் அப்படின்வாங்க, கவர்மெண்ட் ஆர் குட் ஃபார் அ கம்பெனி. ஸோ இதுதான் ஒரு ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர். ஸோ அதுதான் நீங்கள் சொல்லியிருப்பேன். ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் ப்ரொஃபஷனல் வித் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. They are authorized or certified to hack the systems. Okay. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எய்ம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கரோட எய்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they aim to protect and assist companies in ongoing battles against cyber threats. White hat hacker is an individual who helps to protect the company from rising cyber crimes. ஸோ இதான் ஒரு நார்மலான ஒரு ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கரோட வேலை. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ். ஸோ ஹூ ஆர் தீஸ் கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they fall between good and bad அப்படின்னா. ஸோ அவங்க குட் ஸ்டப்ஸும் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஈவில் ஸ்டப்ஸும் பண்ணுவாங்க. லைக் அவங்க ஒரு ஃபன்னுக்காக பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கிரே ஹேட் ஹேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபன்னுக்காக பண்ணுவாங்க. லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா, கொஞ்சம் கிளியரா சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா நான் பண்ண மாட்டேன், நல்லதுன்னு பண்ணுச்சுன்னா பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த டேர்ம்ல சொல்லலாம் கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ்னா அவங்கள யாருன்னு. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் தி நியூஸ் லைக் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹேக்கர் வந்துட்டு ஒரு பேங்க்கை வந்துட்டு ஹேக் பண்ணிட்டு புவர் பீப்புளுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு சில நியூஸ்லாம் யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கிரே அட்டாக்கிங். ஸோ they fall in between good and bad அப்படின்லாம். ஸோ அதான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ the intention behind the hacking is considered while categorizing the hacker. The grey hat hacker falls in between the black hat hacker and white hat hackers அப்படின்வாங்க. So difference is they don't want to rob people nor the people in the particular. Rather they enjoy experimenting while systems to find loopholes, crack defenses. ஸோ அவங்க ஒரு ஃபன்னுக்காக பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க தான் ஒரு grey hat hackers அப்படின்வாங்க. They fall in between good and bad அப்படின்னு சொல்லலாம். So that's it. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா black hat hackers. So who are these black hat hackers அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த black hat hackers வந்து பார்த்தீங்கன்னா they completely fall under evil side. So they will be working for black market அப்படின்னா, லைக் அந்த இன்டர்நெட்டோட டார்க் சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா. So they will be working for a black market. So what this black hacker will do means for example வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு ஃபேமஸான ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சரவணா ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு சைட் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ வந்துட்டு ஒரு black hat hacker வந்துட்டு அந்த சைட்ல வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளா, அதாவது ஒரு எதனா ஒரு மிஸ்டேக் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா அந்த ஃப்ளா வச்சுட்டு அவர் என்னென்னலாம் பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா, he will take all the information like example the user information, the employees information, the admin information, அவங்களோட கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு black hat hacker வந்துட்டு எல்லாமே எடுத்துட்டு அவர் வந்துட்டு பிளாக் மார்க்கெட்ல போய் அதை வந்துட்டு he will sell for good money. ஸோ அவங்க தான் ஒரு black hat hackers. ஸோ இவங்களை தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த white hat hackers அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதுதான் நாங்கள். ஸோ இவ்வளோ தான் black hat hackers ஒன்றும் இல்லை. ஸோ they completely fall under evil side அப்படின்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்டிவிஸ்ட். ஸோ ஹூ ஆர் திஸ் ஹேக்டிவிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் நிறைய படத்தில் யூ மைட் ஹவ் சீன் லைக் ஒருத்தர் வந்து யாராச்சும் மாஸ்க் போட்டு வந்துட்டு வி ஆர் அனானமஸ் அப்படின்வாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு ஒரு ஹேக்டிவிஸ்ட் அப்படின்வாங்க. ஸோ இவங்களோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இவங்களாம் வந்துட்டு அனானமஸ் அப்படின்வாங்க. அனானமஸ் இன் சென்ஸ் தே ஆர் நாட் ட்ரேசபிள். ஆனால் அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். தே ஆர் கால்ட் அஸ் அனானமஸ். ஸோ இவங்களுக்குள்ளே ஒரு நிறைய குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் வருது. ஸோ இவங்களோட ஜாப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் சப்போஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு சப்போஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் ஒரு தப்பான ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு கண்ட்ரிக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு தப்பான முடிவோ அப்படின்னா ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து தப்பான ஒரு இன்டென்ஷன்ல எதனாச்சும் ஒரு பண்றாரோ கண்ட்ரிக்கு அகெயின்ஸ்டானா, வாட் தீஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் வில் டூ லைக் தே வில் டிஃபேஸ் அ வெரி பிக் சைட். ஸோ ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்துட்டு டிஃபேஸ் பண்ணிட்டு லைக் தே வில் ரன் தேர் வீடியோ இன் தட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு கம்பெனிக்கு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு உங்க கண்ட்ரிக்கு அகெயின்ஸ்டா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா we will raise a சைபர் வார் அகைன்ஸ்ட் தி கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு ஒரு த்ரெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க தான் ஹேக்டிவிஸ்ட் அப்படின்வாங்க. ஸோ இவங்க வந்துட்டு எங்க இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they will be generally in black market அப்படின்னா, பட் ஸ்டில் they are not traceable அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ they are called as activists. ஸோ ஓகே. அண்ட் தென் வந்து யா மனுஷ் ஓகே, எல்லாரும் வந்து மீட்ல ஸ்டே பண்ணுங்க. லைக் இந்த ஒர்க் ஷாப் முடிஞ்சவொடனே உங்களுக்கு தனியாக குவிஸ் செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதை வச்சு நாங்கள்
இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு குட்டீஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ்லாம் கொடுப்போம். ஸோ த்ரூ அவுட் மீட் ஸ்டே பண்ணுங்க. இந்த ஒர்க் ஷாப்ல நிறைய கண்டென்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹேவ் மை கான்டாக்ட் நம்பர். Okay, Akash, you can continue. Okay. Thank you much. Okay. So, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to see about different groups. So, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா already said it's a group of hackers அப்படின்னு சொன்னா ஒரு group actually. So, இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா the famous group வந்து பார்த்தீங்கன்னா the Anonymous. So, you can see here the picture. So, இவங்க தான் Anonymous and Chaos Computer Club. US வந்துட்டு one of the dangerous hackers group அப்படின்னா Legion of Doom, Masters of Deception and Lizard Squad. இந்த மாதிரி so activists பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய groups இருக்கு. So, they will do some illegal stuffs also in the black market அப்படின்னா. So, hacking groups. And so next is the top 3 biggest hackers in history. So top 3 வந்துட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா Albert. So what he did was he created a fake credit cards. So he skimmed and created a fake credit cards and sold it. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா nearly ஒரு 175 million credit cards he created a fake credit cards and sold it. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா biggest scam in the history அப்படின்னு சொல்லலாம். And he got arrested for that also. So Albert, one of the biggest scam in credit card scam அப்படின்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் நம்பர் 2ல யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரி மெக்கின்சன். ஸோ இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா he hacked the military computers. ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா he hacked the military computers and NASA computers by installing virus. ஸோ இவங்க சிஸ்டம்குள்ள வந்துட்டு ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் எடுத்துட்டு ஸோ அவங்க சிஸ்டம்குள்ள போயிட்டு வைரஸ்லாம் அந்த உள்ள ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாசா வந்துட்டு இதனால ஒரு 1 வீக் வந்துட்டு அவங்களோட ஃபுல் சர்வர் வந்துட்டு ஷட் டவுன் ஆச்சு. ஸோ நாசா வந்துட்டு அவங்களோட சர்வர் வந்துட்டு ஒரு ஒன் வீக் டவுன் ஆச்சு இதனால. அண்ட் அவர் என்ன பண்ணாரு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் பண்ணது இல்லாமல் டீஃபேஸ் பண்ணிட்டார் வெப்சைட்டை. டீஃபேஸ்னா லைக் ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு நார்மலாக யூ ஆர் ஹேக்டு பை அனானிமஸ், யூ ஆர் ஹேக்டு பை தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்துட்டு டீஃபேஸ் பண்ணிட்டார் வெப்சைட்டை வந்துட்டு சோலோ அப்படின்னு போயிட்டு ஒரு டீஃபேஸ் பண்ணிட்டாரு கேரி மெக்கின்சன். அண்ட் நம்பர் 1 யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கிங் கெவின் மிட்னிக். ஸோ இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா he didn't do evil stuff, பட் என்ன பண்ணாருன்னு சொல்கிறேன், he hacked Pentagon. பென்டகன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா US டெப்த் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ அதை வந்துட்டு அவங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் எல்லாம் அட்மின் ஆக்சஸ் எல்லாமே எடுக்கிற மாதிரி பண்ணாரு கெவின் மெட்னிக். அண்ட் இவர் பிரேக் பண்ணாத டெக்னாலஜியே கிடையாது. ஸோ இ வில் பி பிரேக்கிங் எந்த டெக்னாலஜினாலும் ரொம்ப ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிடுவார். அண்ட் கெய்னிங் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா he created a duplicate software. ஸோ இவங்க unauthorized accessலாம் கெயின் பண்ணி he created duplicate software out of it. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் a successful entrepreneur. அண்ட் அவர் ஒரு புக்கு கூட எழுதியிருக்காரு அவரோட ஹேக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி, ஸோ ஹேக்கிங் கரியர் பற்றி. ஸோ it was nice. And excuse me. So next is data breach. So guys, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் a person who breaks the technology is called as a hacker, right? So அவனுக்கு இதனால என்ன கெயின்? ஸோ அந்த ஒரு பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஈவில் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த ஹேக்கருக்கு வந்துட்டு இதனால என்ன கெயின் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஹேக்கர் வந்துட்டு ஒரு சைட்ல வந்துட்டு அந்த ஃப்ளா கண்டுபிடிச்சாருன்னா அவர் எடுத்துட்டு அந்த உள்ள இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் லைக் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இட் மேபி கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஆல்சோ பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம்ஸ் எதுனாலும் இருக்கட்டும் அதை வந்துட்டு பிரீச் இன் சென்ஸ் நம்ம இன்டர்நெட்டுக்கு வித் பிளாக் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம். நாட் இன்டர்நெட், ஒரு பிளாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம், டார்கஸ்ட் சைட் ஆஃப் இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அவர் அங்கே போயிட்டு அவர் காசை அதை வந்துட்டு செல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் டேட்டா பிரீச் அப்படின்வாங்க. ஸோ நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு பிளாக் மார்க்கெட்ல போய் செல் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா பிரீச் அப்படின்வாங்க. எஸ், டேட்டா இஸ் வெல்த், லைக் ஹெல்த் இஸ் வெல்த், லைக் டேட்டா இஸ் ஆல்சோ வெல்த். ஸோ நெவர் ஷேர் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வித் எனிவன். லைக் ஒரு தேர்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு யார்ட்டையும் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்ல யாராச்சும் நார்மலாக உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண கூட அவங்க கிட்ட போய் இன்ஃபர்மேஷன் எதையும் கொடுத்துட்டு இருக்காதீங்க. அண்ட் செகண்டரி திங் இஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட ஆதார். ஸோ ஆதார் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அதை எவ்வளோ சேஃபாக வச்சுக்க முடியுமோ அதை சேஃபாக வச்சுக்கணும். பிகாஸ் அதை வச்சுட்டு உங்களோட ஐடென்டிட்டியை கூட நம்ம மாற்றலாம். ஸோ அந்த ஆதார்ன்றதை ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும். ஓகே, வாட் இஸ் தி இம்பாக்ட் ஆஃப் டேட்டா பிரீச்? ஸோ இந்த டேட்டா பிரீச், அதாவது நம்ம இந்த விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த காசாக விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும். ஸோ இதனால என்ன இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் லாஸ். ஸோ இப்போ கம்பெனி வந்துட்டு டேட்டா பிரீச் எக்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்னா ஃபினான்ஷியல் லாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சஃபர் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்யூட்டேஷனல் டேமேஜ் மீன்ஸ் அவங்களோட கம்பெனியோட ஒரு மரியாதைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் ரெப்யூட்டேஷனல் டேமேஜ். And next is operational downtime. So imagine what if Google is not working for 5 minutes, so everything will be down, right? So நம்மளே ஒரு மாதிரி இதாக மட்டுமா. ஸோ அந்த இதுதான் ஆப்ரேஷனல் டவுன் டைம் வாங்க. இல்லை ஒரு டேட்டா பிரீச் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்ரேஷனல் டவுன் டைம் வந்துட்டு கம்மியாயிரும் உங்களோட இது. ஸோ அதுதான் ஆப்ரேஷனல் டவுன் டைம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க.
லீகல் ஆக்ஷன் இன் சென்ஸ் தே வில் பி ஃபைண்ட் அன் அமௌண்ட் ஆஃப் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரீசெண்டாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு டேட்டா பிரீச் ஆச்சு ஒரு கம்பெனி. ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் 100 மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு பே பண்ணாங்க பெனால்ட்டியா. ஸோ ஒரு 1 பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ₹100. ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க 100 மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் எவ்வளோன்ட்டு. அண்ட் லாஸ் ஆஃப் சென்சிட்டிவ் டேட்டா, எக்ஸாக்ட்லி நம்மளோட சென்சிட்டிவ் டேட்டா எல்லாமே நம்மளுக்கு பிளாக் மார்க்கெட்டில் வித்துருவாங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈவன் வி பட் செலிபிரிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் ஹேக்ட். ஓகேவா? ஸோ செலிபிரிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் ஹேக்ட் அண்ட் அவங்களோட ஒரு அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கூட எல்லாமே எடுக்க முடியும். ஸோ வித் தேர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஸ்டப்ஸ், ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் ஒரு கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டப்ஸ் வச்சுட்டு we can purchase anything, like we can purchase stuffs also. Like நீங்க வந்துட்டு கேட்பீங்க, பட் இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணா ஓடிபி சிஸ்டம்லாம் இருக்காதா, இல்லை சிவிவி நம்பர்லாம் இருக்காதா அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க. பட் அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் மெனி இன்டர்நேஷனல் சைட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓடிபி சிஸ்டம்ன்றது ஒன்று கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் அந்த கிரெடிட் கார்டு மேலே இருக்க ஒரு 16 நம்பர்ஸ், உங்களோட நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலிட் ஆஃப் தி கார்டு, இது மட்டும் இருந்தாவே போதும். யூ கேன் ஈஸிலி டூ அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்லாம், இந்த இன்டர்நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று சொல்லணும். ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஸோ யூகேல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு 2 years முன்னாடி ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம மெட்ரோவில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு கார்டு இருந்திருக்கும் உங்கள் கையில். ஸோ அந்த கார்டு வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் கார்டு வந்துட்டு அந்த மிஷின் மேலே வச்சிங்கன்னா அந்த வந்துட்டு டிடெக்ட் பண்ணிடுவோம் மணி. ஓகே, ஒரு ₹30 ₹40 டிடெக்ட் பண்ணுவோம். சேம் அதே டெக்னாலஜி தான் வந்துட்டு தே யூஸ்ட் இன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக தே இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் ஸ்கீம் இன் யூகே. ஓகேவா? ஸோ அந்த டைம் வந்துட்டு அது ஆக்சுவலி ஒரு ஃபெயிலியர் ஆச்சு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எவ்ரிபடி வாஸ் ஹேவிங் தட் மிஷின் அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் யுவர் கிரெடிட் கார்டு in your pocket, ஸோ இந்த கிரெடிட் கார்டு வந்து பாக்கெட்டில் இருக்கும்போது ஜஸ்ட் வந்துட்டு அந்த மிஷினை வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டாவே போதும், உங்களுக்கு மணி எல்லாமே டிடெக்ட் ஆயிரும். ஸோ இப்படிலாம் ஒரு ஃப்ராட்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூ கைஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கூட நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டேட்டா பிரீச் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இந்தியா. ஸோ 4.5 மில்லியன் யூசர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு பிரீச் ஆச்சு. கிரெடிட் கார்ட்ஸ் டீடைல்ஸ், பர்த் எல்லாமே, டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினோஸ் டேட்டா பிரீச். ஸோ டாமினோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 crore ஆஃப் டாமினோஸ் இந்தியா ஹேவ் பீன் பப்ளிக். ஸோ இவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா நேம், இமெயில் அட்ரஸ், மொபைல், ஜிபிஎஸ் லொகேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரீச் ஆச்சு ரீசெண்டாக. அண்ட் ஃபேஸ்புக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 month பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் யூசர்ஸ் வேர் ஆல்சோ பிரீச். ஸோ 533 மில்லியன் யூசர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் அண்ட் லீக் தி இன்ஃபர்மேஷன் இன்க்ளூடட் ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆச்சு. அண்ட் இந்தியா வாஸ் ஆல்சோ தேர் இன் த டேட்டா பிரீச். சாரி, யாரா? someone raised the hand. I think she left. Okay, ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க क्वेश्चन பண்ணலாம். உங்க chat boxல போடுங்க, இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஆகாஷ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா. ஓகே ஃபைன் ராமேஷ். கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா லைக் யூ கேன். ஓகே முனிஷ், क्वेश्चंस ஏதாச்சும் இருந்ததுனா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் மீ அண்ட் யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ டா. ஷூர் டா. ஓகே ஃபைன். உங்க கேட்டாங்கன்னா உடனே ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன் டா. பாய்ஸ் லிசன் பண்ணுங்க. சோ லாஸ்ட் குவிஸஸ்லாம் இருக்கும். சோ நீங்க இதெல்லாம் லிசன் பண்ணீங்கன்னா அந்த குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். It will be easy for you and we will be distributing prize at the end of the year. Okay, thank you Manish. Continue. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to see the biggest data breach. So biggest data breach பாத்தீங்கன்னா first வந்துட்டு Yahoo. ஓகேவா கைஸ், இப்போ வந்துட்டு எப்படி கூகுள் இருக்குதோ, நம்ம எப்படி கூகுளில் நார்மலாக சர்ச் பண்ணி ஜிமெயிலாம் சர்ச் பண்ணுறோமோ, ஸோ நான் வந்துட்டு அந்த டைம், ஸோ நான் 7th 8th படிக்கும் போதெல்லாம் அவங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி யாஹூன்றது தான் அப்போ இருந்தது. ஸோ யாஹூ வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சேம் அஸ் கூகுள். ஸோ அவ்வளோ ஒரு ரெப்யூட்டேஷனான ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு டேட்டா பிரீச்சால ஃபுல்லாக அது போயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் யாஹூன்றது இப்போ நிறைய பீப்புள்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ஹேக்கர் வந்துட்டு என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 years வந்துட்டு ஸ்டேட் இன்சைட் தி சர்வர் ஆஃப் அன் யாஹூ அண்ட் ஒரு கரெக்ட் டைம் பார்த்துட்டு அந்த அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், யாஹூவோட யூசர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ப்ரீச் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ ப்ரீச் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் 3 billion அக்கௌண்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு. ஸோ நம்ம இந்தியன் ஆதார் கார்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரீச் ஓகே நம்ம இந்தியன் ஆதார் கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீச் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாக்டான ஒரு கேஸுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கல. பட் ஸ்டில் 1.1 billion people ஆதார் கார்ட்ஸ் வேர் ப்ரீச்ட். அண்ட் யூ கைஸ் ஆர் நோன் அபவுட் மியூசிக்கலி, ரைட்? மியூசிக்கலி டிக்டாக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கலி அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருந்தது. ஸோ ஈவன் மியூசிக்கலி எக்ஸ்போஸ்டு டேட்டா பிரீச். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு அந்த மியூசிக்கலின்றது போயிட்டு நம்மளுக்கு டிக்டாக் அப்படின்றத இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் தி டேட்டா பிரீச் தென். Okay guys, things will be interesting. I will be showing some demos from now on. So please listen guys. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will be seeing about top security threats and scams. So
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டே டு டெய்லி லைஃப்ல வந்துட்டு நம்ம சரௌண்டிங் சுத்தியே நடந்துட்டு இருக்கு. பட் என்னன்னா வி ஆர் நாட் கெட்டிங் அவேர் ஆஃப் இட், அவ்வளவுதான். பட் நம்ம சொசைட்டிக்குள்ளேயே நம்ம கிராமத்துக்குள்ளேயே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேம்ஸ்லாம் நடக்குது. பட் வி ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் இட் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேம்ஸ்லாம் எப்படி நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் என்டையர் கம்ப்ளீட்லி இந்த ஒன் பிக்சர் தான். ஸோ இந்த ஸ்கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இந்த ஒன் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஒன் பை ஒன். So no worries, I will explain you with some good proofs and demonstrations. So guys, before going into these security threats and scams, so we just need to understand what is meant by cyberbullying. So a person using the internet or technologies to harass, threaten, insult, embarrass or target another person is called as cyberbullying அப்படின்னுவாங்க. ஸோ நார்மலாக இந்த புல்லிங்ன்ற கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அவ்வளோவா இல்லைனாலும் யூகே ஆர் யூஎஸ்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லிங் கான்செப்ட் இருக்கும். ஸோ அவங்களோட தோற்றத்தை வச்சோ அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கேரக்டர் ஆர் அவங்களோட ஆட்டிடியூட் வச்சு அவங்கள வந்துட்டு அவங்கள டீக்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் புல்லிங் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ சேம் அதே கான்செப்ட் வச்சு தான் சைபர் புல்லிங் இன் சென்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் உங்களோட பர்சனல் டேட்டா யோர் பர்சனல் ஃபோட்டோஸ் வச்சுட்டு மார்ஃபிங் இல்லைனா அந்த மாதிரி தேவையில்ல அன்வான்ட் ஸ்டெப்ஸ்லாம் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் சைபர் புல்லிங் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பி சீயிங் த்ரூ இட். இதுதான் நம்ம பார்ப்போம். ஃபிஷிங், செக்ஸ்டார்ஷன், வைரஸ் அண்ட் ரான்சம்பேர், சலாமி அட்டாக், கோவிட் ஃப்ராட்ஸ், சோஷியல் மீடியா ஸ்கேம்ஸ், ரிமோட் ஆக்சஸ் ஆப், மொபைல் ஸ்பையிங். ஸோ கைஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் அண்ட் செக்ஸ்டார்ஷன் அண்ட் ரிமோட் ஆக்சஸ் ஆப். இது உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்னென்னு. ஸோ ஐ ஷோ சம் டெமோஸ் நவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபிஷிங். ஸோ இந்த ஃபிஷிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் ஸ்கேம் இன் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்டில். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் கெட்டிங் ட்ரிக்ட். ஒரு பீப்புள் வந்துட்டு ட்ரிக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வே. ஸோ ஹியர் இந்த ஃபிஷிங்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாட் டெக்னாலஜி இஸ் ஹேக்ட் பட் பீப்புள்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஹேக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, நாட் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் ஹேக்ட் பட் பீப்புள்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஹேக்ட். ஸோ ஓகேவா, இதான் இது. ஸோ ஃபிஷிங்னா என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபிஷிங் ஒன்றும் இல்லை. சைபர் புல்லிங்கை பற்றி ப்ரோ யா ப்ரோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். அது வந்துட்டு அந்த சைபர் புல்லிங் தான் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு இதில் தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ப்ரோ போக போக. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஃபிஷிங் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட மெயிலுக்கோ இல்லைனா உங்களோட ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் ஹியர் டு வின் மணி அப்படி இல்லைனா யூ ஹவ் வான் அன் ஆடி கார், you are selected as a lucky participant அப்படின்ட்டு you will be given a link. So when you click on that link and give your credentials, அவங்க கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் தெரியாமல் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஒரு அட்டாக்கரோட அவங்களோட சிஸ்டமில் ஸ்டோர் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிஷிங். நீங்கள் நம்பலன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட மொபைல் ஃபோனே எடுத்துக்கோங்க. மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டு யூ கோ அண்ட் செக் யுவர் எஸ்எம்எஸ், யூ வில் பி கெட்டிங் சம் இந்த மாதிரி மெசேஜஸ்லாம் நீங்களே பார்ப்பீங்க. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ₹95,500 வெல்கம் போனஸ் அப்ரூவ் ஃபார் யூ, play rummy to win cash, 100% legal and playing. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஒரு லிங்க் வச்சு நம்மளோட கிரெடென்ஷியல்ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட கேமரா ஆக்சஸ், நம்மளோட கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஃபிஷிங் அப்படின்வாங்க. அண்ட் ஸோ பேசிக் டெஃபினிஷன் தான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ ஃபிஷிங் இஸ் அன் சைபர் அட்டாக் தட் disguised email as a weapon. The goal is to trick the email recipient into the believing that the message is something that they want or need. And இதுக்கு இம்பாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டாலிங் வைரஸஸ், getting usernames and password, getting credit card numbers, getting full camera access, threaten you to defame as a bad people. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நார்மலான இருக்கிறது தான். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். டியர் பேடிஎம் கஸ்டமர், யுவர் பேடிஎம் கேஒய்சி ஹேஸ் எக்ஸ்பயர் டுடே, இமீடியட்லி ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் கஸ்டமர் கேர், இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுத்துட்டு இமீடியட்லி பேடிஎம் அக்கௌண்ட் பிளாக் 24 hours அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ கோ அண்ட் கால் தெம், அவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கெயின் பண்ணிட்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த பேடிஎம்மாக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட பேங்காக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு வந்துட்டு கால் பண்ணி கேளுங்க நீங்களே. ஸோ இந்த மாதிரி அஃபிஷியலாக வந்துட்டு நீங்கள் தான் அனுப்புனீங்களா, ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருந்தால் இந்த மாதிரி மெசேஜ் வருது அப்படின்ட்டு கேளுங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு பிளாக் பண்ணி விட்டுறலாம், இந்த மாதிரி இல்லை ரிப்போர்ட் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ திஸ் தி ஃபிஷிங் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஸ்மாலாக ஒரு டெமோ மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஃபிஷிங் வச்சுட்டு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ மாதிரி. ஓகே தென். ஸோ ஸ்லைட்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரூஃப்ஸ் நிறையா இருக்குது, நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு.
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோனி பிக்சர்ஸும் வந்துட்டு ஃபிஷிங்கில் மாட்டிருக்கு. அதே பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் அண்ட் ஃபேஸ்புக் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங்கில் மாட்டிருக்கு. சோனி பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸோட இமெயில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வைரஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க. ஃபைனான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் முதற்கொண்டு கஸ்டமர் டேட்டா முதற்கொண்டு எல்லாமே எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இவங்களுக்கு லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 மில்லியன்ஸ் இவங்களுக்கு டாலர்ஸ் லாஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பாசிங் கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் வெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்கான ஒரு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கூகுள் கிட்ட இருந்து பிட்வீன் 2000 and 2015 $100 million வந்துட்டு கூகுள் கிட்ட இருந்து இவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு அதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஸோ ஈவன் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸ் கூட சிம்பிளாக ஒரு ஃபிஷிங் அட்டாக்ஸால எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகுறாங்க, அட்டாக் ஆகுறாங்க. அதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் யூ மைட் ஹவ் நோன் திஸ் கேம் ரைட், ப்ளூ வேல் கேம். ஸோ ஒரு 2 years முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சுடிஷியல் கேம். ஸோ அது கூட எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் த்ரெட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. லைக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி டெக்ஸ்டட் ஆர் கால்டு பர்சனலி இஃப் யூ டேர் டு அக்செப்ட் தி கேம், இட்ஸ் டெத், இன்ஸ்டன்ட் டெத் தான். ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக இந்த கேம் எப்படி எவால்வ் ஆச்சுன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நார்மலாக யாராச்சும் மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. மெசேஜ் அனுப்பிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கேம் விளையாடுறீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் அக்செப்ட் இட் தென் யூ வில் கெட் அ கால். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த கால் கட் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ளூ வேல் கேம் அப்படின்றது பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆயிரும். ஸோ அந்த இவ்வளோ பெரிய ப்ளூ வேல் கேம் இந்த சுடிஷியலான ஒரு கேம் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸ், இந்த மாதிரி கால் பண்ணியோ அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிஷிங் அப்படின்வாங்க. ஸோ இதை வச்சுட்டு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதான் இங்கே சொல்லணும், சொல்ல வரேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. And then guys, we are moving into social media scams. So in the social media scams என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so I have questioned here, so how celebrities accounts are hacked அப்படின்ட்டு. So many celebrities and like many YouTubers and many Instagrammers will come and say like my account is hacked. Someone is trying to degrade me. நான் முன்னுக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் அது ஆக்சுவலி ஒரு தப்பு, அது ஒரு தப்பான டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த only by phishing all YouTube accounts and celebrity accounts are getting hacked அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் வந்து ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா once you start getting subscribers and followers in Instagram or YouTube, you will get some ads and promotion in your emails. ஓகேவா? ஸோ ads and promotions email தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நல்லதுக்கும் பண்ணுவாங்க, கெட்டதுக்கும் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கெட்டவங்க பண்றவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த லிங்க்ல வந்துட்டு உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி வைப்பாங்க. உங்களோட யூடியூபோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு சப்போஸ் வந்து தெரியாம அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஹேக் தான் ஆகும். ஸோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூபர்ஸோட அக்கௌண்ட் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமர்ஸோட அக்கௌண்ட்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிள் மெத்தட் தான், இந்த ஃபிஷிங்கால தான். ஸோ இது இந்த கான்செப்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெஷர் சப்போஸ் ஒரு ட்ரெஷர் இருக்கு, அந்த ட்ரெஷருக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு நீங்களே சொல்லிடுறீங்க, சாவியும் நீங்களே கையில கொடுத்துட்டு இந்தாப்பா வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இந்த ஒரு கான்செப்ட், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ நிறைய யூடியூபர்ஸ்லாம் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டாங்கன்னா என்னோட அக்கௌண்ட் ஹேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க டேரக்டா போய் உங்கள்கிட்ட கேளுங்க, இந்த மாதிரி எந்த லிங்க் போய் நீங்க கொடுத்தீங்க, எந்த இடத்துல போய் உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்தீங்க, நீங்க தைரியமா கேட்கலாம். அண்ட் இன்னொரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் சொல்றேன் பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Yeah, okay. Proceed. Bro, what's your doubt, man? Yeah. What, man? You can ask your doubt, bro. You raise your hand, right? ப்ரோ இப்போ புதுசா கூட நிறைய சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஹேக் பண்றாங்க ப்ரோ இன்ஸ்டாகிராம்ல. அதாவது எப்படின்னா காப்பிரைட் கிளைம் சொல்லிட்டு அனுப்புறாங்க ப்ரோ, காப்பிரைட் சொல்லிட்டு ரைட்டு. அதுல என்னன்னா ஒரு ப்ரொஃபைல் போட்டோ அவங்க நேம் கொடுத்து ஃபிஷிங் பேஜ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. அதுக்குள்ள இப்ப ரீசெண்டா நடக்குது அந்த மாதிரி அட்டாக், காப்பிரைட் மாதிரி. அதான் ப்ரோ, அதான் இந்த செலிபிரிட்டிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் அட்டாக்ல தான் நடக்குது, அதுதான் சொல்றேன் நான். ஸோ மோர் தென் தட் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன், ஜஸ்ட் ஃபிஷிங் மட்டும்தான். அப்படியே யூடியூப் சர்வர் வந்துட்டு அப்பெல்லாம் போய் ஹேக் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரைவசி வயலேஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரமா இட் இஸ் ஹேக்கபிள், பட் அவ்வளோ சீக்கிரமா வந்துட்டு ஹேக் பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்லாம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டாகவே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ யோசிச்சு பாருங்களேன், அப்படியே அவங்க யூடியூப் சர்வரை ஹேக் பண்ணாலும் அவங்க எதுக்கு போயிட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணணும்? அதை வந்துட்டு ஆக்சுவலி அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணால் அவங்க கோடிக்கணக்கில் அவங்களே சம்பாதிக்கலாம். ஸோ அது வந்துட்டு தப்பு. நீங்கள் நம்ம ஒரு காமன் சென்ஸ் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணாலே போதும். ஸோ நம்மளுக்கு பதில் தெரியும். இந்த செலிபிரிட்டிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஷிங்கால மட்டும் தான் நடக்குது, வேற ஒன்றுமே இல்லை. அதுதான் இங்கே சொல்றேன். ஸோ இதுதான் சோஷியல் மீடியா ஸ்கேம்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ்டார்ஷன். Guys, one of the most dangerous crime in the world which leads to death அப்படின்னு சொல்லலாம், செக்ஸ்டார்ஷன். ஸோ இதில் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெளியே வருதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இட் ஈவன் பி ஃபார் பாய்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ், யாராக இருந்தாலும் சரி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆல்ரெடி செட் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குட் பீப்புளும் இருக்காங்க, பேட் பீப்புளும் இருக்காங்க. லைக் டூ சைட் ஆஃப் அ காயின், குட் பீப்புள் அண்ட் பேட் பீப்புள் அப்படி இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ரீசெண்டான ஒரு ட்விட்டர் போஸ்ட் வந்து என்ன இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா,
83% of the youngsters have their of a developed country has their own phone அப்படின்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஓன் ஃபோன் இருக்கு. அண்ட் அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10 to 13 ஏஜ் பீப்புள் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்மால் நியூஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி இந்த செக்ஸ் டார்ச்சர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைன் ஹராஸ்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு கற்றுக்கணும். ஸோ இதான் சைபர் புல்லிங் கான்செப்ட்லேயும் வரும். ஸோ fake profiles hacking. So இந்த fake profiles வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா they do stuff like morphing and stalking. Actually பார்த்தீங்கன்னா stalking is also a crime, but அது வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு நம்ம அவ்வளோவா இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லை ஸ்டாக்கிங்ன்றது. பட் ஆக்சுவலி மார்ஃபிங் அண்ட் ஸ்டாக்கிங் இஸ் ஆல்சோ அ கிரைம். அண்ட் ஹேக்கிங் சைட் போனீங்கன்னா பாடி ஷேமிங் பண்ணுவாங்க அண்ட் எமோஷனல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா கைஸ்? ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ஆன்லைன் ஹராஸ்மெண்ட். ஸோ இந்த செக்ஸ் டார்ச்சர்னா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இந்த செக்ஸ் டார்ச்சர்னா ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட பர்சனலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது உங்களோட பர்சனலான உங்களோட ப்ரைவேட்டான ஒரு இமேஜஸோ இல்லை உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனோ வச்சு உங்களை த்ரெட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இமேஜை வந்துட்டு உங்களோட பாடியை வந்துட்டு ஒரு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, உங்களோட ஃபேஸ் வந்துட்டு அதில் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு மார்ஃபிங்லாம் பண்ணுவாங்க. மார்ஃபிங் பண்ணிட்டு உங்களை வந்துட்டு த்ரெட் பண்ணுவாங்க. லைக் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ காசு நீங்கள் கொடுக்கணும், யூ ஷுட் கிவ் மீ திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம கிட்ட இருந்து. ஸோ அப்படி டிமாண்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலன்னா தே வில் த்ரெட் அஸ் லைக் எப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்டர்நெட்டில் நான் ஓப்பனாக அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் அந்த செக்ஸ் டார்ச்சர் அப்படின்னுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப மெயின் காசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீனேஜர்ஸால் மட்டும் தான் வருது. அண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா they go in front of the camera நியூடாக போய் நிற்கிறது. ஸோ அது ஒரு கான்செப்ட் தப்பு. அது ஆக்சுவலி அது ஏன் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு புரிய மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. நம்ம நியூடாக போய் நிற்கிறது வந்து அது ரொம்ப தப்பு. மாட்டிக்கிட்டோன்னா இட் வில் பி டெஃபினெட்லி டேஞ்சர் தான். ஸோ அதுதான் இந்த செக்ஸ் டார்ச்சர் அப்படின்வாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த செக்ஸ் டார்ச்சர்னால நம்மளுக்கு இம்பாக்டாக என்னன்னு, ஸோ அவங்க வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, நம்மளுக்கு இவ்வளோ மணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம சப்போஸ் மணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது மணி மட்டும் என்னைக்கும் கொடுத்துடாதீங்க. ஸோ மணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஒரு ஸ்மால் சர்க்கிள்குள்ளே யூ வில் பி ரன்னிங். ஸோ டோன்ட் கிவ் த மணி தேர். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இதை ப்ரிகாஷன் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் தட் இந்த ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ஸ். ஸோ கைஸ் நான் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் இது வந்துட்டு கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை பாய்ஸுக்கு தான் சேர்த்து. ஸோ ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ரீசென்ட்லி ஐ டிட் அ கேஸ் ஸ்டடி அபவுட் திஸ் ஒன். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்துட்டு என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு பையன் இருந்தான். அந்த பையனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக் ப்ரொஃபைல், அது அந்த ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்காகவே இருக்காது, ஆக்சுவலி ஒரு ரியல் ப்ரொஃபைல் மாதிரி இருக்கும். ஒரு ரியல் ப்ரொஃபைல் லைக் 1 year வந்துட்டு ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண மாதிரியும் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு கேர்ள் ஃபோட்டோ இருந்தது. ஸோ திஸ் கை இந்த பொண்ணு வந்துட்டு ஆக்சுவலி இந்த பையனுக்கு வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கு, ஹாய் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணோன்னே. ஸோ இவங்க நார்மலாக பேசிட்டு ஒரு 1 week கழிச்சுக்கு அப்புறம் திஸ் கேர்ள் கால்ட் ஃபார் அன் வீடியோ கால். ஓகேவா? இந்த வீடியோ கால் கூப்பிட்டோன்னே அண்ட் அந்த டீனேஜருக்கு வந்துட்டு வயசு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 22 years தான். ஸோ 22 years he was working as an IT guy. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீனேஜர் வந்துட்டு இந்த பொண்ணு வந்துட்டு வீடியோ கால் கொடுத்தோன்னே they did some unwanted stuff in the video call. And once the video call was cut, ஆஃப்டர் 1 hour வந்துட்டு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு ஒரு யூடியூப் லிங்க் வந்துட்டு அந்த பையனுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அந்த பையன் மெசேஜுக்கு வருது. ஸோ அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேசின வீடியோ கால் வந்துட்டு ஆக்சுவலி அவங்க அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிஸ்டட், யூடியூப்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிஸ்டட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா கைஸ்? ஸோ அந்த அன்லிஸ்டட்ல போய் அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அன்லிஸ்டட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் இருக்கவங்க மட்டும் தான் போய் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? அந்த லிங்க் வந்துட்டு அந்த லிங்க் யார்கிட்ட மட்டும் இருக்குதோ அவங்க தான் போய் பார்க்க முடியும். ஸோ எப்படி த்ரெட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ பணம் நீங்கள் கொடுக்கணும், அப்படி கொடுக்கலன்னா நான் வந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்துட்டு இதை நான் ஷேர் பண்ணி விட்டுருவேன், அவங்களோட டிஎம்ல வந்துட்டு நான் ஷேர் பண்ணி விட்டுருவேன் அப்படின்ட்டு த்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்தது இந்த பையன் வந்துட்டு ஸோ இந்த டீனேஜர் வந்துட்டு ரொம்ப பயந்துட்டு அண்ட் ஃபைனலி ஹி கமிட்டட் சூசைட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சது தட் வாஸ் நாட் ஈவன் அ கேர்ள், அது ஒரு பையன் ஆக்சுவலி பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன். அந்த வீடியோ கால் விச் தே டிட் வாஸ் இட் வாஸ் எ ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோ ஆஃப் அன் அனதர் கேர்ள். ஓகேவா? அது ஒரு பொண்ணு கூட கிடையாது, ஆக்சுவலி ஒரு பையன் அது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் த்ரெட்ஸ்லாம் நிறையா ஹேப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு. அதான் சொல்கிறேன், நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரில போய் யாரும் மாட்டிக்காதீங்க கைஸ். ஸோ இட் வில் பி எ வெரி பிக் டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் நோ திஸ். ஸோ டீச்சர்ஸ் நம்ம செஷனில் இருந்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆல் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஷுட் நோ திஸ் ஒன். ஸோ இது வந்து இன்டர்நெட் ஆக்ரோனிம்ஸ் ஆல் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் நோ. ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களாம் இந்த ஒரு சைட்டுக்குள்ளேயே யாரும் அலோவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீட் டு நோ திஸ் ஒன். ஸோ டோன்ட் அலோவ் தெம் டு அபவ் வெப்சைட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணாதீங்க. ஸோ எனேபிள் பேரண்டிங் மோட் இன் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபோன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா as I already said, internet has already grown. Okay, internet has already grown வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் நம்ம இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் அப்டேட் ஆகினாதான் நம்ம வந்துட்டு இந்த டெக்னாலஜி வந்துட்டு பசங்கள்கிட்ட இருந்து கொஞ்சமாச்சும் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். ஸோ எனேபிள் பேரண்டிங் மோட் அண்ட் ஹேவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு தேர் ஃபோன்ஸ். லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு பப்ஜி எதுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
ஒரு 2 hours விளையாடுற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணலாம். the whole world is a tiny world, so educate your child how to use it. ஸோ உங்களை பசங்களை வளர்க்கும் போதே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைபர் அவேர்னஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ல்டு இருக்குது, டெக்னாலஜி வந்துட்டு உங்களுக்கு சின்ன அந்த ஃபோனுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ எப்படிலாம் இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் குழந்தைங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லி தரணும். ஸோ எஜுகேட் யுவர் சைல்ட் அபவுட் தி சைபர் அவேர்னஸ் அண்ட் எனேபிள் GPS எனேபிள்ட் இன் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபோன். ஸோ அட் த வேர்ஸ்ட் கேஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிபிஎஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் யுவர் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபோன் ரெகுலர்லி. ஸோ அவங்க எதுனா தப்பான எதனாச்சும் ஒரு மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா, ஸோ தேவையில்லாத சைட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு தப்பாக எதனாச்சும் யார்கிட்டயாச்சும் பேசி மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா it will be a very big problem. So on phone வந்து you can check them regularly and have a free talk with them if they get into some trouble. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா தயவுசெய்து அவங்ககிட்ட வந்து சும்மா நார்மலாக போய் பேசுங்க. ஸோ பேசினா தான் அவங்க எந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்க, ஸோ எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஆல் பேரண்ட்ஸ் should know this. That's it. The small information. And next is பார்த்தீங்கன்னா sorry. Next is we are moving into zero-day vulnerability. So any doubt is there, guys? If any doubt is there, you can ping me. Monish? Okay. No, Akash, you can go ahead. Okay, fine. Thank you, Monish. Okay, next we are going to see about zero-day vulnerability. So in the zero-day vulnerability, first in zero-day attacks happens once that the flaw or software hardware vulnerability is exploited and attackers release malware before a developer that has an opportunity to create a patch or a fix. So இது ஒன்றும் இல்லை guys, ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்க. சப்போஸ் வந்துட்டு as I already said, a person who breaks the technology is hacker, right? So நான் வந்துட்டு அந்த டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு நான் ஒரு ஃப்ளா கண்டுபிடிக்கிறேன். அதே ஃப்ளா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர், ஒரு பேட் ஹேக்கர் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறான்னு வைங்களேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா I will go and just report them. ஓகேவா, I will go and just report them. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் சைட்லேருந்து they will just patch that flaw. ஓகேவா, ஸோ நான் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணேன்னா they will just patch that flaw. ஸோ பிஃபோர் அந்த ஃப்ளா வந்துட்டு பேட்ச் பண்ணும்போது, பேட்ச்னா அதை சரி பண்ணுவாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, பேட்ச் பண்ணாலும் சரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதை வந்துட்டு சரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டார்னா, அட்டாக் இன் சென்ஸ் அவங்களோட டேட்டா எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டார்னா, அதெல்லாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு கோட் எழுதி, மேலர் கோட் எழுதி ஒரு வைரஸ் ஜெனரேட் பண்ணிட்டார்னா அதுதான் ஒரு ஜீரோ-டே வல்னரபிலிட்டி அப்படின்வாங்க. ஸோ நான் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதே ஃப்ளோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஹேட் ஹேக்கரும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு. ஸோ அவர் வந்துட்டு நான் அந்த பேட்ச் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ள வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஜீரோ-டே வல்னரபிலிட்டி அப்படின்வாங்க. ஸோ த்ரூ திஸ் ஜீரோ-டே வல்னரபிலிட்டி என்னெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் அண்ட் ransomware. ஸோ இது மூலமாக தான் ஒரு வைரஸ் எல்லாமே ஜெனரேட் அண்ட் ransomware அப்படின்வாங்க. ஸோ ransomwareனா ஒன்றும் இல்லை. Ransomware is a type of malware from cryptovirology that threatens to publish the victim's data or perpetually block access to do it unless a random ransom is paid. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இந்த ransomwareனா இட்ஸ் டைப் ஆஃப் ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ keep it as a virus. What happens when you are attacked by ransomware? So இந்த ransomware உங்களோட சிஸ்டம் அட்டாக் ஆச்சுன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா you can't access any files. Okay, first you can't access any files, you can't open any files, all the files will be encrypted. ஸோ உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்கிரிப்ட் ஆயிருக்கும். யூ கான்ட் யூஸ் எனி ஃபைல்ஸ். உங்களோட இன்டர்நெட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது, எதுவுமே ஓப்பன் பண்ண முடியாது. உங்களோட ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டாக்கர் வந்துட்டு இவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க, எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ காசு கொடுத்தா தான் உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் தருவேன், அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டெலீட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு த்ரெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ransomware. ஸோ அந்த மாதிரி கோட் எழுதுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு ransomware அப்படின்வாங்க. ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த போட்டோல இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா WannaCry ransomware அப்படின்வாங்க. ஓகேவா, 2017 வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா WannaCry ransomware அப்படின்றது ஹிட் ஆயிடுச்சு. நம்ம வேர்ல்ட்ல வந்து 2017 வந்துட்டு ஹிட் ஆச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ransomware ஹிட் ஆச்சுன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ what happened to my computer அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா your computer is affected with some virus அப்படின்வாங்க. ஸோ ரெக்கவர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிட்காயின்ல இருக்க இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க $300 சென்ட் பண்ணணும். ஸோ சப்போஸ் சென்ட் பண்ணலன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டைமிங் ஏறிட்டு இருக்கும். இப்போ பேமெண்ட்ஸ் will be raised on 2 hours. ஸோ இந்த டைம் கூட நீங்க பே பண்ணலன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கம்ப்ளீட்டா நீங்க பே பண்ணலன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டெலீட் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெலீட் ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கோட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 22 years old ஒரு யூஎஸ் பர்சன் வந்துட்டு அந்த டெவலப் பண்ணாரு அந்த மேல்வேரை. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த 6 to 8 hours கூட வந்துட்டு நீங்கள் பே பண்ணலன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸ் ஃபுல்லாகவே டெலீட் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் தேர் வாஸ் அ டைம் லிமிட், அதை வந்துட்டு சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி வாஸ் நீட் டு பே தட் மணி. ஸோ உங்களுக்கு காசும் ஏறிட்டு இருக்கும், அதனால ஃபைல்ஸும் டெலிட் பண்ணுற ஒரே காரணத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி பேட் தட். ஸோ பிகஸ்ட் ransomware in the history அப்படின்னு சொல்லலாம் WannaCry ransomware.
ஸோ இது வந்துட்டு என்ன மெக்கானிசமில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பி ப்ரோட்டோகால் அப்படின்வாங்க. ஸோ எஸ்எம்பினா நம்ம ஃபைல் ஷேரிங் ப்ரோட்டோகால். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக ஒன் சிஸ்டம் டு ஒன் சிஸ்டம் ஃபைல் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த எஸ்எம்பி ப்ரோட்டோகால் வச்சு தான் அதை அட்டாக் பண்ணாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம பிசிஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே நம்ம வச்சிருப்போம். ஸோ நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்தால் நார்மல் தான். பட் இமேஜின் ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு வந்துட்டு எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா இமேஜின் தட். ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ட் வச்சு தான் அந்த எஸ்எம்பி ப்ரோட்டோகால் வச்சு தான் இந்த ஒரு WannaCry ransomware வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணாங்க. ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, சினிமே நம்ம மணி பே பண்ணிட்டோம்னா போயிடும், அப்படி இல்லைன்னா யூ வில் பி டெலிட்டட், ஆல் த ஃபைல்ஸ் டெலிட்டட். இதுதான் ஒரு ransomware அப்படின்வாங்க சிம்பிளி. And guys, we are moving into installing. Yes, Akash. Yeah, Manish. Yeah, actually, I think this slide will answer for their questions. There are some questions in chat box. Okay. Which is about how to check whether there's a virus in a phone. And how to check whether the app in Play Store is safe or not. Yeah. I'll be explaining it. Clear that out. No, I'll be explaining it in later, man. That's a separate topic. That's a separate topic for us. So no problem. I will be answering those questions too. So it's not a problem. Okay, I'll be answering you guys. Don't worry. So அதுக்கு எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்குலாம் செப்பரேட்டா அந்த ransomware பேர் என்ன? WannaCry ransomware bro. WannaCry ransomware. Okay. So Praveen Kumar and Vignesh Ravi, sure நாங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றோம். Q&A செஷன் தனியா இருக்கு. லாஸ்ட் ஒரு 15 to 20 minutes you can ask lot of questions as you want. Okay. So இந்த क्वेश्चनக்கு அப்படியே ஆன்சர் பண்றோம். You can post your questions, we will count that. Okay, fine. மோனிஷ் அது எடுத்து வச்சுக்கோ. வேற ஏதாச்சும் டவுட்னா you can ping me guys. Okay da. Thank you. Yeah, I'll take. Okay guys, next வந்து பாத்தீங்கன்னா installing third party apps. So நம்ம வந்துட்டு Google Play Storeல வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணாம Chromeல இருந்து டவுன்லோட் பண்றது வந்துட்டு Chromeல இருந்துட்டு ஒரு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணா இட்ஸ் கால்ட் as an installing third party apps அப்படின்னா. ஸோ கைஸ் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு பப்ஜி அந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அஃபிஷியலி பேண்ட் இன் இந்தியா, ஓகேவா? பட் ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் இன்ஸ்டாலிங் த்ரூ சம் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டி சைட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டவுன்லோட் இந்த மாதிரி கூகுள்குள்ளே போயிட்டு சம் அதர் ஏதோ ஒரு லிங்க் வச்சு டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க. அது ஆக்சுவலி பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணனால ஒரு இம்பாக்ட் என்ன ஆச்சுன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி ஒரு 2 weeks பிஃபோர் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட். ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு ரியல் தான். நாங்கள் கிரியேட் பண்ணதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. நான் ஜஸ்ட் இது ஒரு வெபினார்ன்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரூஃபுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு மார்னிங் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி அமிச்சான், லைக் டுடே இட்ஸ் யுவர் லாஸ்ட் பப்ஜி கேம், டுமாரோ யுவர் அக்கௌண்ட் வில் பி பேண்ட் 10 years, ஐ கேட்ச் யூ லேட்டர், ஐம் கோயிங் டு ஹேக் another account அப்படின்ட்டு. பட் ஐ நியூ திஸ் guy was a completely a script kiddie and he was a newbie hacker. ஸோ ஹேக்கர்லாம் கிடையாது, சும்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஐ வாண்ட் 1000 கிரிப்டோ காயின்ஸ் அப்படின்ட்டு. நான் வந்துட்டு சொன்னேன் டோன்ட் எவர் ரிப்ளை டு தட் ஃபிஷிங் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஃபிஷிங் அது ரிப்ளை பண்ணாத அவனே போயிடுவான் அப்படின்னு சொன்னேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வாஸ் தி சென்ட் திஸ் மெசேஜ் டு மீ. ஸோ கேன் ஐ சேவ் யுவர் நம்பர் அண்ட் விச் ஃபோன் யூர் யூசிங் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ அப்போ சொன்னேன் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம்டா, இந்த மாதிரி தான் த்ரெட் பண்ணுவாங்க, ஆர் எல்ஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வில் பி பிராங்கிங் லைக் திஸ் அப்படின்னு. ஸோ நான் அந்த மாதிரி சொன்னேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுக்கிறதுக்காக மட்டும் நான் என்ன சொன்னேன்னா நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் அன் ஆன்டிவைரஸ் ஆப் அண்ட் ஸ்கேன் வித் இட். So that if any malicious file is there, அந்த இடத்துல ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் நம்ம. ஸோ இந்த ஃபைல் தான் malicious அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம delete பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண சொன்னேன். ஸோ இந்த மாதிரி மறுபடியும் த்ரெட் பண்ண மாதிரி மெசேஜ் வந்து டோட்டலி ஹேக் யுவர் ஃபோன், கெட் யுவர் மெயில், கேமரா எல்லாமே நான் எடுப்பேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தான். ஸோ நான் சொல்லிட்டு அந்த பையன்கிட்ட இந்த மாதிரி ஆன்டிவைரஸ் ஏற்றிட்டு பாரு அப்படின்னேன். ஸோ அந்த பையன் வந்துட்டு ஆன்டிவைரஸ் ஏற்றிட்டு பார்த்தோன்னே நாட் மலிஷியஸ் ஃபைல்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை, ஓகேவா? மலிஷியஸ் ஃபைல் எதுவுமே இல்லை, நார்மல் தான். பட் நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இமெயில் வருது, நவ் யூ ஆர் யூசிங் ஸ்கேன் பட் யூ கான்ட் ஃபைண்ட் மீ அவுட். ஸோ அப்போ தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. ஸோ திஸ் கை இன்ஸ்டால் சம் malware in his phone அப்படின்ட்டு ஒரு பேக் டோர் அப்படின்வாங்க. ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணால் இட்ஸ் வெரி 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 பிக் டேஞ்சர் ஆக்சுவலி. சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஃபோன்லேருந்து கேமரா ஆக்சஸ், உங்களோட டெக்ஸ்ட், எஸ்எம்எஸ் என்னன்னாலும் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் என்ன சொன்னால் டேக் பேக்கப் ரீசெட் பண்ண சொன்னேன் ஃபோனை. உங்கள் பேக்கப்லாம் எடுத்துட்டு லைக் உங்களோட ஃபோன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட ஜஸ்ட் மீடியா அண்ட் ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் பேக்கப் எடுக்கணும். ஆப்ஸ் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. ஸோ பேக்கப் எடுத்துட்டு ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் கொடுக்க சொன்னேன். ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் கொடுத்தோன்னு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அந்த ஆப் டெலீட் ஆயிருக்கு. அந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா டர்னா ஆப் அப்படின்னு அந்த ஆப் பேர். ஸோ அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங் பப்ஜி கேம், ஓகேவா? ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் ஆப் அது ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு 1 year முன்னாடி ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்டு ஏற்றிருக்கான். பட் இம்பாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் அதுக்கு தெரியுது. ஸோ
ஸோ இந்த மாதிரி அதை டெலிட் பண்ணது தான் ஆக்சுவலி எங்களுக்கே தெரியுது. ஸோ அந்த கோட் வாஸ் அந்த மேல்வேர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருந்தது அந்த வைரஸ். ஸோ அந்த ஆன்டிவைரஸ் சிஸ்டமாலேயே நம்மளால அதை டிடெக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த மேல்வேர் வாஸ் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருந்தது அந்த மேல்வேர் கோட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் லாஸ்ட்டாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு, ப்ளீஸ் இன்ஸ்டால் டானா அப்போ கிவ் யூ $8,000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஐ வில் கிவ் யூ ஃப்ரீ யூசி அப்படிலாம் சொன்னாங்க. ஸோ பட் ஃபைனாக ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் வி ஜஸ்ட் டிட் கேஸ் கூட லைட்டாக கேஸ் கூட கொடுத்தோம் cybercrime.go.in அப்படின்ற ஒரு சைட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபிஷிங்கில் இருந்து ஏதாச்சும் மாட்டினீங்கன்னா யூ கேன் கிவ் கேஸ் ஆல்சோ. இந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஒரு ஃபைல் கூட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இவ்வளோதான். So don't install third-party apps. And next one, don't install PUBG from third-party apps until it's official. So June 17 or 18 something வருதுன்னு சொன்னாங்க. But officially வர வரைக்கும் don't install it from third-party apps, and don't install unwanted Chrome extension which takes photos or shares your screen. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் AnyDesk அப்படின்வாங்க. ஸோ ஐ வில் ஹேவ் a 6-digit code in my laptop, and you will have some 6-digit code. So once the code is shared, I can use your laptop and you can use my laptop. ஸோ அந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த AnyDesk. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சரஸ் தான். ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப்பே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கூட நீங்கள் நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களோட கேமரா கூட உங்களுக்கு they will be taking. ஸோ ஒரு ஃபுல் ஒரு நம்மளோட ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஷேர் பண்ணுறது மாதிரி அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி ப்ளஸ். ஸோ கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழக்கம் இருக்கும், செல்ஃபி எடுக்கிற ஒரு பழக்கம் இருக்கும். அண்ட் ஒரு நார்மலாக அவங்க கேமராவில் எடுக்காம they will go for some third party apps like Beauty Plus. இந்த மாதிரி நிறைய apps instead of downloading it from Google Play Stores, they will go for Google's Chrome, like இந்த மாதிரி third party apps எல்லாம் ஏற்றுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஆக்சுவலி தவறு. ஸோ once you give that allow button, give access to gallery, give access to your logs and everything, camera, so they will definitely be seeing you. So அந்த இடத்துல வந்து நீங்க if you keep any some private picture, private information or private picture ஏதாச்சும் இருந்தீங்கன்னா it will definitely be in a trouble. So don't install those things. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் மூவிஸ் ஃப்ரம் அன்வான்டட் லிங்க்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டெலிகிராம்லாம் வந்துட்டு மூவிஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. இந்த மாதிரி தமிழ் ராக்கர்ஸோ அப்படிலாம் அந்த மாதிரி நிறைய இது வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. அதுவும் ஆக்சுவலி தப்பு தான், இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் டோன்ட் ஷேர் யர் பாஸ்வேர்ட் இன் எனி தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ். ஸோ கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுக்கறனால உங்களுக்கு ஃபுல் ஆக்சஸ் போயிடும். அண்ட் டெஃபினெட்லி ஐ வில் வாட்ச் யூ. அண்ட் கைஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு see about COVID frauds. So in the COVID frauds, one of the recent scam happening in India, which is COVID frauds, where people are getting tricked and getting scammed for oxygen cylinders and money, etc. So இப்போ கரண்டா வந்துட்டு அதிகமாக போயிட்டு இருக்க ஃப்ராட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் ஃப்ராட்ஸ் அப்படின்னா, அதுவும் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இது அதிகமாகவே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ டாப் 5 கோவிட் ஃப்ராட்ஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம். அது என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேமர்ஸ் ஆர் செல்லிங் ப்ராடக்ட் டு ப்ரிவென்ட் COVID-19 வித்வுட் மெடிக்கல். ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கபசுப குடிநீர் வந்துட்டு நாங்கள் விற்கிறோம், இந்த மாதிரி எங்கிட்ட இந்த மாதிரி வேக்சினேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கு எங்ககிட்ட, இது போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு மெடிக்கல் ப்ரூஃபோ இல்லாமல் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ஆக்சுவலி அது ஸ்கேம், அதெல்லாம் நம்ம வாங்கக்கூடாது. அன்டில் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரூஃபோட இருக்கிற வரைக்கும் அதெல்லாம் நம்ம வாங்கவே கூடாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேமர்ஸ் யூஸ் இல்லீகல் சேல்ஸ் கால் டு கெட் யுவர் மணி அண்ட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோன்லாம் வரும். லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வேக்சினேஷன் போடுறாங்க, இட் இஸ் ஃப்ரீ, ஸோ யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப், கிவ் மீ யுவர் கிரெடிட் கார்டு நம்பர், கிவ் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஸ்கேம் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா don't click on phishing emails if you are getting anything regarding COVID-19 update. ஸோ இந்த COVID-19 அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வேக்சினேஷன் வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா மட்டும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ் எல்லாமே சென்ட் பண்ணாங்கன்னா டோன்ட் எவர் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட் லிங்க். ஸோ தட்ஸ் அ ஃபிஷிங் லிங்க். ஸோ டோன்ட் எவர் கிளிக் ஆன் தட் லிங்க். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் பிஃபோர் யூ டொனேட் டு கோவிட் பேஷண்ட். ஸோ இதுதான் ரொம்ப நடந்துட்டு இருக்கு. நான் இப்போ வந்துட்டு ரீசெண்டாக வந்துட்டு நம்மளோட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்விட்டரில் வந்துட்டு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க ஒரு ப்ரூஃபோட. லைக் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்கான ஒரு மெடிக்கல் பில்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு ட்விட்டரில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஐ நீட் மணி, இந்த மாதிரி கோவிட்ல இந்த மாதிரி சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஐ நீட் சம் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாரு. அது வந்துட்டு தெரியாமல் ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்பான்சர் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் வரல, ஒரு மெசேஜ், ஒரு கால், ஒரு மெசேஜ் எதுவுமே வரல. ஸோ அப்போ தான் அவருக்கு தெரிஞ்சது he was getting scammed அப்படின்ட்டு. ஸோ அவங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க, போலீஸ் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கேம் ஆயிருக்காங்க வந்து அப்பதான் தோணுச்சு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்கேம்ட் ரிப்போர்ட் இட் இமிடியட்லி டு இந்த சைட்ல வந்துட்டு நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதாவது COVID-19 ஸ்கேம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி யூஸ் திஸ் லிங்க் அண்ட் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் அ கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் them. That's it for the COVID scams. And next we are moving to salami attack. So salami attack na only guys, it's an art of stealing small amount of money from each and every customer's bank account அப்படின்னா.
ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 இமெயில்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க. இந்த ஃபிஷிங் லிங்க் அப்படின்னு அனுப்பி விட்ருவாங்க. ஓகேவா, அந்த 10,000 பீப்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 500 to 1,000 பீப்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி they will go inside that link and see what is there. ஸோ அப்படி தெரியாமல் வந்துட்டு they will give their credit card information. ஸோ credit card information அந்த இடத்துல கொடுத்துருவாங்க. ஸோ credit card information கொடுத்தோன்னே they will not take the full amount, பட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 rupees, ஒரு 40 rupees, ஸோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் சின்னதாக எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 100 பீப்பிள்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கெயின் தானே. ஸோ அதுதான் ஒரு சலாமி அட்டாக் அப்படின்வாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது, அந்த ஒரு யூசருக்கு வந்துட்டு he may not know the things, like he will think that ஓகே இது வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்றது, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது வந்துட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் நம்ம பேங்க்ல இருந்து தான் ஒரு டாக்ஸ் ஃபீஸ் மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஆக்சுவலி தப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அது வந்துட்டு சலாமி அட்டாக் அப்படின்வாங்க. ஸோ ரிப்போர்ட் ஆர் என்கொயர் தி ரிலேட்டட் பேங்க் ஈவன் இஃப் a small amount of money is taken. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் போனால் கூட டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாக உடனே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுருங்க. லைக் எதுக்காக எடுத்தீங்க, எந்த பர்பஸ்க்காக எடுத்தீங்க, ஸோ நீங்கள் தான் எடுத்தீங்களா ஃபஸ்ட்டுன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் கால்ஸ் a salami attack. அண்ட் கைஸ் ஃபைனலி இஸ் மொபைல் ஸ்பையிங். ஸோ இந்த மொபைல் ஸ்பையிங்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். ஸோ நம்மளோட ஒரு பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்ம மொபைல் வந்துட்டு யாராச்சும் எடுத்தாங்கன்னா அது வந்து மொபைல் ஸ்பையிங் அப்படின்வாங்க. ஸோ இந்த மொபைல் ஸ்பையிங் இது வந்துட்டு எங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7ஆம் அறிவு படத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொஃபஸர் வீட்டுக்குள்ள போய் இது பார்க்கும்போது அந்த ஹீரோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குப்பத்தட்டியில் போய் தேடிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா, யூ மைட் ஹவ் சீன் தட் சீன். ஸோ அந்த சீன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டம்ஸ்டர் டைவிங் அப்படின்வாங்க. ஸோ டம்ஸ்டர் டைவிங் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் சர்ஃபிங்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட் போடும்போது அப்படின்னா நம்ம ஏடிஎம் வந்துட்டு பின் வந்துட்டு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை எட்டி பார்க்கறது அப்படின்லாம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, எட்டி பார்க்கறது அப்படின்வாங்க. அதான் ஷோல்டர் சர்ஃபிங் அப்படின்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் ஸ்பையிங் அண்டரில் தான் எல்லாமே வரும், இந்த டம்ஸ்டர் டைவிங் அண்ட் தென் ஷோல்டர் சர்ஃபிங். ஸோ ஷோல்டர் சர்ஃபிங்னா அதான் நம்மளை எட்டி பார்க்கறது, நம்மளோட பின் நம்பரையோ அப்படின்னா நம்மளோட கிரெடென்ஷியல்ஸையோ எட்டி பார்க்கறது வந்து ஷோல்டர் சர்ஃபிங் அப்படின்வாங்க. ஆக்சுவலி இந்த ஷோல்டர் சர்ஃபிங் அப்படின்றது ஒரு பேட் ஹேபிட். ஸோ அது நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் வெரி பேட் ஹேபிட் அப்படின்லாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் கீப் யுவர் ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆன் அண்ட் கோ அவே. ஸோ இட் மேபி யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் எனிபடி சும்மா நினச்சிக்கு உங்களோட ஃபோன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடாதீங்க. Because everything is in that small phone. So they will simply go into the gallery and they will simply go into your Instagram, your WhatsApp. So எல்லாமே வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. So you will try to gain your personal information and your personal life. உங்களோட personal life எல்லாத்தையும் அந்த ஃபோனுக்குள்ள தான் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they can gain any information they want. ஸோ அது கொடுக்காதீங்க. ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு வச்சுட்டு இங்கே போகாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் அவுட் ஃப்ரம் மெயில் ஆர் சோஷியல் மீடியா ஒன்ஸ் யூ யூஸ் இட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா when you go to browsing centers, so browsing centersலாம் போனீங்கன்னா you will open your mails and your account, social media account. ஸோ அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் அவுட் பண்ணிட்டு போங்க. அப்போ தான் வந்து ஏன்னா வந்துட்டு லாக் அவுட் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பர்சன் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ டெஃபினெட்லி will know some information about you. ஸோ மெயிலாம் ஓப்பன் பண்ணாலும் definitely will know some information about you. ஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் வந்துட்டு ஜிமெயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. லைக் 10 to 15 minutes அதுவே லாக் அவுட் ஆயிரும். பட் ஸ்டில் நம்ம ஒரு சேஃப்டிக்காக வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே லாக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேவ் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபோன். ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு 8 to 12 digit பாஸ்வேர்ட், லைக் இன்க்ளூடிங் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் 1, 2, 3 ஒரு ஆல்பபெட்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணாதான் அது வந்துட்டு கிராக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு ஒரு ஹேக்கரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து அதை கிராக் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கீப் அ ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் யுவர் ஃபோன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் யுவர் பேமெண்ட் ஆப்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் நார்மல் ஸ்க்ரீன். ஸோ நார்மல் ஸ்க்ரீனில் வந்து இப்போ வந்துட்டு நம்ம இன்பில்ட்டாக வந்துட்டு ஃபோனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் அந்த ஹைட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கீப் யுவர் பேமெண்ட் ஆப்ஸ் எல்லாமே யோர் பேடிஎம், யோர் ஃபோன்பே இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹைட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த நார்மல் ஸ்க்ரீன் வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்துட்டு ஈவன் தோ யாரும் உங்கள் ஃபோன் எடுத்தாலும் அதுக்குள்ளலாம் யாரும் போக முடியாது, அவ்வளோதான். So guys, next last one பார்த்தீங்கன்னா it's not only hackers can hack your phone, even a normal person can hack your phone with your basic information அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி threats and scams வந்து பார்த்தீங்கன்னா not technologies are hacked but people are hacked அப்படின்லாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து யார்கிட்ட போய் ஒரு நார்மலாக பேசிட்டு அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு ஸ்லோவாக நான் கலெக்ட் பண்ணுவேன். லைக் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நேம், அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், அவங்களுக்கு பிடிச்ச பெட்டு, அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கேதர் பண்ணிட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எதனா ஒரு சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, எதனா ஒரு நார்மலாக ஏதாச்சும் ஒரு சைட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அங்கே போயிட்டு செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 தான் ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்சர் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆன்சர் நான் டைப் பண்ணால் நான் என்னோட இமெயிலுக்கே அவங்களோட பாஸ்வேர்ட் ரிசெட் என்னால் எடுக்க முடியும். ஸோ
எப்படி சொல்றதுன்னா இட்ஸ் ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கூட டேஞ்சர் தான். ஸோ ஒரு எவ்ரி பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த் ஃபார் அன் ஹேக்கர். ஸோ அதை வச்சுட்டு யூ கேன் எஸ்கலேட் லைக் ஒன்று வச்சு இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஒரு ஹேக்கரால் ஒரு ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஸோ டோன்ட் எவர் ஷேர் யர் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மாதிரி சின்ன இன்ஃபர்மேஷனாக கூட ஷேர் பண்ணாதீங்க. Okay guys, threadsலாம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு சி ஹவு டு ப்ரிவென்ட் அவர் செல்ஃப். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர். ஸோ இது ரியல் லைஃப்ல இல்லாமல் ஒரு சைபர் டொமைனுக்குள்ள வந்தால் கூட ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் தான். ஸோ ஹவு டு ப்ரிவென்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் ஸ்கேம்ஸ். ஸோ இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் போஸ்டிங் யுவர் போஸ்ட் இன் சோஷியல் மீடியா, இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சேஃப் புக் அப்படின்வாங்க இந்த கான்செப்டை. திங்க் பிஃபோர் யூ போஸ்ட், ஒன்லி கனெக்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பி கைண்ட் டு அதர்ஸ், டோன்ட் ஷேர் யுவர் பாஸ்வேர்ட்ஸ், கீப் யுவர் செட்டிங்ஸ் பிரைவேட் அண்ட் டோன்ட் புலி அதர்ஸ். அதாவது ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது யாரையும். ஸோ சேஃப் புக், இந்த கான்செப்ட் தான் சேஃப் புக் அப்படின்வாங்க. ஓகே, ஹவு டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் அன்னெசரி லிங்க்ஸ். ஸோ ஃபிஷிங்கில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி தடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் அன்னெசரி லிங்க்ஸ். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெயிலையோ இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி மெசேஜஸ்லாம் வரும். அமேசான் 1 year சேல், கிளிக் ஹியர் டு ரெஜிஸ்டர் அப்படிலாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாலும் எஜுகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க மற்றவங்கள. ஸோ தே வில் கம் டு நோ அபவுட் திஸ் சைபர் அவேர்னஸ். ஸோ எஜுகேட் பண்ணுங்க அவங்களையும். ஸோ இந்த மாதிரி யாரும் மாட்டிக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் ரிப்ளை டு தி ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ். ஸோ ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இமெயில் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் ஆல் த லிங்க்ஸ் ஃபர்தராக வர லிங்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கோ இன் டு தி ஸ்பேம் ஆயிரும் அது எல்லாமே. ஸோ யூ ஒன்ட் பி கெட்டிங் தி லிங்க்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை எஸ்எம்எஸ் இமெயில் ஃப்ரம் யூர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இட்ஸ் ரொம்ப மெயின். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேடிஎம்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி மெசேஜ்லாம் அனுப்பிச்சாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. டேரெக்டாக கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் தான் அனுப்பிச்சிங்களா ஆர்எல்ஸ் வேலிடாக உங்ககிட்ட இருந்தால் வந்து தாண்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டோன்ட் கிவ் யுவர் கிரெடென்ஷியல்ஸ் இன் அன்னெசரி லிங்க்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நான் காட்டினேன் பார்த்தீங்களா, ஒரு லைவ் டெமோ காட்டினேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதான் ஆகும். காமிச்சிங்கன்னா உங்கள் கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துருவாங்க. And the last 2 points are important. 80% are safe when you avoid these unnecessary links and update your phone regularly. ஸோ கைஸ், இந்த உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் கேட்டே இருக்கும். ஸோ அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லாஸ்ட் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு செக்யூரிட்டி ஃப்ளா இருந்தது. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு பேட்ச் பண்ணிட்டு புதுசாக ஒரு வெர்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு கையில். ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தயவுசெய்து இந்த மாதிரி எம்பி கணக்கோ இல்லை ஜிபி கணக்கோ எனக்கு போதுன்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க. டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு அப்டேட் யுவர் ஃபோன் ரெகுலர்லி. அண்ட் 80% are safe when you avoid unnecessary links. So next, how to just save yourself from sextortion. So guys, don't speak to any unknown persons in social media. சும்மா நாச்சுக்கு வந்துட்டு யாரா வந்துட்டு ஹாய் ஹலோ அப்படின்னுவாங்க. ஒரு ஃபேக் ப்ரொஃபைலே வந்துட்டு ஹாய் ஹலோன்னு நீங்களும் வந்து சும்மா போயிடுவீங்க. அப்படின்னு ஆஸ் அ டீனேஜராக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்துட்டு நார்மலாக போய் பேசுவீங்க. பட் ஃபேக் ப்ரொஃபைலாக இருந்தால் யூ வில் டெஃபினெட்லி பி இன் ட்ரபிள். ஸோ பொறுமையாக உங்ககிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருப்பாங்க. ரொம்ப ஸ்லோவாக இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு யூ வில் பி டெஃபினெட்லி ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட், டோன்ட் ஆன்சர் ஃபிஷிங் கால்ஸ். ஸோ ரீசெண்டாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. கார்டு மேலே இருக்க 16 நம்பர் சொல்லுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷிங் கால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஓல்டான இருக்கவங்களாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஏமாற்றுவாங்க. ஸோ don't ever answer those phishing calls and don't ever give your credentials through their phishing calls அப்படின்னு சொல்லுவேன் until it's official. And next one பார்த்தீங்கன்னா don't share your personal photos through any sort of media. ஸோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சைட்ல இருந்துட்டு அனுப்பாதீங்க. ஓகே, தேர்ட் பார்ட்டி சைட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா சரி, இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி சைட்லேருந்து உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுறதா சொல்லி டோன்ட் டூ தட். அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேமரா முன்னாடி போய் நியூடாக நிற்கிறது. ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு எல்லா பிரச்சனையும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது வந்துட்டு நம்ம டீனேஜர்ஸ்க்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்குன்னு தெரியல, இதோட இம்பாக்ட் ஏன் புரிய மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. பட் அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம். அந்த மாதிரி யாராச்சும் பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்ட் டோன்ட் டூ இட். இந்த மாதிரி அது இம்பாக்ட் அவ்வளோ அதிகம். கண்டிப்பாக வந்துட்டு மாட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக சுடிஷியல் அட்டெம்ப்ட்ல தான் நீங்கள் திங்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ டோன்ட் எவர் டூ தட் திங்ஸ். And once you used any device, close it immediately. Use only when needed. So guys, இப்போ நம்ம வெபினார் கனெக்ட் பண்ணுறோம் லைக் Gmeet or Zoom எதுனாலும் சரி, ஒன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லேப்டாப் ஆர் ஃபோன் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. தேவையே இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும்னு தேவையில்லை, ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ யூ வில் பி ஃப்ரம் சேஃபர் சைட். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு 1% ஆஃப் இது கூட அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் ஸ்பீக் டு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். இஃப் யூ ஃபீல் டவுட்டட் ஜஸ்ட் பிளாக் தெம். ஸோ இது ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ஸோ யார்கிட்டையும் போய் ஜஸ்ட் பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ அப்படியே அவங்க டவுட் வந்தாலும் பிளாக் பண்ணிட்டு தயவு செய்து போயிருங்க. மறுபடியும் அது பேசிகிட்டு இருக்காதீங்க. அதுவும் டேஞ்சர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனேபிளிங் 2-factor authentication. ஸோ கைஸ், இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-factor authenticationன்றது ஒன்று இல்லாமே இருக்கு. ஸோ 2-factor authentication ஈவன் தோ உங்கள் ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ் வச்சு உங்களோட ஆப்குள்ள அவங்க அத்தன்டிகேட் உங்க ஆப்குள்ள போயிட்டாலோ
இந்த 2FA அப்படின்வாங்க. இந்த டூ ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் இருந்தால் உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்துட்டு ஒரு கோடு வரும். ஓகேவா, ஒரு 4 டிஜிட் ஒரு 6 டிஜிட் கோடு வரும். அந்த கோடு இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் ஜஸ்ட் லாகின் இட் செல்ஃப். ஸோ ஈவன் தோ ஒரு ஹேக்கர் வந்துட்டு உங்களோட ஆப்புக்குள்ளே போயிட்டு அவங்களோட பேமெண்ட் ஆப்புக்குள்ளே போனாலும் அவர் வந்துட்டு இந்த சப்போஸ் நீங்கள் இந்த 2FA வந்துட்டு எனேபிள் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்களால போக முடியாது. ஒன்ஸ் யூ கிவ் த கோட் தென் ஒன்லி தே கேன் கெயின் ஆக்சஸ். ஓகேவா, அதான் 2FA அப்படின்வாங்க. ஸோ ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் டு பி ஃபாலோட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இல்லை லாகின் அலர்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம், கண்ட்ரோல் ஆடியன்ஸ், ரிவ்யூ டேக்ஸ், இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எங்கேயாச்சும் ட்விட்டரில் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி தட்டில் மாட்டிக்கிட்டா அந்த மாதிரி டேக்ஸ் வச்சு நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிப்போர்ட்டிங் மெக்கானிசம்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிங்க்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி cybercrime.gov.in அப்படின்ட்டு லிங்க்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அங்கெல்லாம் போய் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். கம்யூனிகேட் இஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் சீக் ஹெல்ப். ஸோ மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லிடுங்க. ஸோ அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் டீனேஜராக வந்துட்டு தனியாக நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணோன்ட்டு பார்க்காதீங்க. ஸோ உங்கள் ஃபேமிலி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆயிடுச்சுன்னா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரேஸ் நாட் பாஸ்வேர்ட் த டூ இன் ரீஜன் லாங்குவேஜ். இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ நோ கைஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் அப்படின்னு தெரியும்னா ஒரு 4 வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் வச்சுக்கோங்க. உங்கள் பாஸ்வேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் வச்சுக்கோங்க. அனதர் 4 வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பாஸ்வேர்ட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இட் won't be easily crackable அப்படின்னா. Okay, next I already said 2FA, enabling 2FA in your sites, in your phones. And next verify SMS email from your service provider. So use app logs, gallery SMS. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா keep credit cards and debit cards always in your possession to avoid skimming. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சேஃப்டி லாக்கர் மாதிரி வச்சு நீங்கள் உங்களோட credit and debit cardsலாம் வச்சுக்கோங்க. Because many chances are there to get skimmed and get a duplicate of it. And finally வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட் டிவைசஸ் த்ரைஸ் பிஃபோர் செல்லிங். இது ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்துட்டு இப்போ உங்கள் ஃபோன் உடஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் கிட்ட போகிறீங்க. நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்ட் கேட்பாங்க. ஜஸ்ட் ரெடி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்ட் கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லாக் பேட்டர்ன் இருக்க பாஸ்வேர்டும் கேலரிக்கு வச்சிருக்க பாஸ்வேர்டும் சேமாக வச்சிருக்கக்கூடாது நம்ம. ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேமாக வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அவங்க ஃபோன் ரெக்கவரி பண்ணோன்னே அவங்க லாக் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு they will simply just go into some unwanted stuffலாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ சில பேர்லாம் இருக்காங்க. ஸோ சும்மா போயிட்டு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போய் பார்க்கறது, உங்களுக்கு ஒரு பேட் இன்டென்ட் கூட இருக்காது, பட் சும்மா என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போமே, அது ஒரு ஆசையை தூண்டுற மாதிரி வந்துட்டு பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் அவங்களோட லாக் பேட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேலரிக்கு வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாஸ்வேர்டு வச்சுக்கோங்க. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வாட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்கேம்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணுங்க. உங்களோட பிசியாக இருந்தாலும் சரி, அப்படின்னா உங்களோட ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி, யூ ஜஸ்ட் ஸ்கேன் வித் அன் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர். ஓகேவா, ஸோ அந்த ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேரில் வந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் எனி malicious file, take backup and reset your phone completely. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, நான் அந்த பையனுக்கு அதான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ பேக்கப் எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் வந்து நார்மல் ஆகிடுச்சு. பேக்கப் இன் சென்ஸ் நாட் யுவர் ஆப்ஸ் அண்ட் ஆல், ஜஸ்ட் யுவர் மீடியா, ஜஸ்ட் யுவர் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் யுவர் ஃபைல்ஸ், அது மட்டும் தான் நீங்கள் பேக்கப் எடுக்கும் போது. ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டேக் பேக்கப் அண்ட் ரீசெட் யுவர் ஃபோன் அண்ட் செக் வெதர் யுவர் ஃபோன் பேட்டரி இஸ் கெட்டிங் ட்ரைட். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேக்கப்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் செக் வெதர் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா மானிட்டர் மோட் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களோட ஃபோனில். ஸோ அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஆப்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதை வச்சு கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்லி சேஞ்ச் ஆல் யுவர் பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபிஷிங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்க, ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேம்ஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இமீடியட்லி சேஞ்ச் ஆல் யுவர் பாஸ்வேர்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபோன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் யுவர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ். உங்களோட பேடிஎம், உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து எல்லாமே வந்துட்டு டெம்பரரியாக வந்துட்டு லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில், ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு மெயின் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணிடுங்க உங்களோட சோஷியல் மீடியா. ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு அக்கௌண்ட் தான், ஸோ எப்போ போனாலும் வந்துடும். பட் இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேம்ஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டா இட் வில் பி பிக் ப்ராப்ளம். ஸோ இது மாதிரிலாம் எதுனா உங்கள் சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணி வச்சிருங்க. நீங்கள் இட் வில் பி ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு தான் பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவங்க டெலீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பிளாக் பண்ணுறதோட. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் கெட் ஃப்ரைட்டன் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் இருந்தால் ஆஸ் அ டீனேஜர் வந்துட்டு உங்களுக்கு யோசிக்கிற திறன் வந்துட்டு ரொம்ப நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு சொல்லிடுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் சம் சார்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் ஃப்ரம் தெம்.
And next guys, if suppose இந்த மாதிரி sextortion இல்ல phishingல வந்துட்டு மாட்டிட்டீங்கன்னா never ever delete the evidence. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், never ever delete the evidence. ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம வேலிடா வந்துட்டு நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணோம்னா definitely they will take action. ஸோ டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆர் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு யாராச்சும் பேசினாலோ அப்படிலாம் யாராச்சும் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி மெசேஜ் ஏதாச்சும் அனுப்பிச்சாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சாரி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இஃப் யூஆர் ஸ்கேம்டு, ஸோ ஸ்கேம் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஆகிட்டிங்கன்னா cybercrime.gov.in. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ரிப்போர்ட் இட் ஹியர். ஸோ இந்த எவிடன்ஸ் வச்சுட்டு யூ கேன் ரிப்போர்ட் இட் ஹியர். அண்ட் if situation is getting so worst, at the worst case போச்சுன்னா you can approach your local police station. and next வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்வீட் கூட பண்ணலாம், லைக் RVD NCIAPC அப்படின்வாங்க. ஸோ யூ கேன் ட்வீட் ஓவர் தேர். இந்த மாதிரி ட்வீட் பண்ணி இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி ஸ்கேம்ஸில் மாட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எதுவும் எடுக்கலன்னா கூட இந்த மாதிரி நம்ம ட்வீட் கூட பண்ணலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா as I already said, don't ever pay the criminals. Story never ends. Yes guys, நீங்கள் இந்த செக்ஸ்டார்ஷன் வந்துட்டு நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா தயவு செய்து அந்த மணி அமௌண்ட் மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க. அதுவும் உங்கள் வீட்டுக்கு தெரியாமல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி வில் பி இன் ட்ரபிள். ஸோ அந்த அவங்களுக்கு அந்த மணி மட்டும் பே பண்ணிடாதீங்க. ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு cybercrime.gov.in இருக்குது. ஸோ அவங்க போய் வேலிடாக ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா they will definitely take an action. உங்கள் ப்ரூஃபோட ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா they will definitely take an action. that's it. அண்ட் தட்ஸ் இட் கைஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேம்லேருந்து இப்படி தான் நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்ஸ் இன் சைபர் டொமைன். ஸோ கைஸ், சைபர் டொமைன் அப்படின்னு சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய டொமைன். வி ஷுட் கெட் அப்டேட்டட் டெய்லி. யாடா Okay, I think I have few class 12 students who recently completed class 12. Okay, so I think this will be useful for you guys. So please listen, guys. Also, no need to know that. Okay, we will give you all the informations after the session gets over. Okay, so just listen to whatever he is saying. Maybe even if you are in lower class, no problem. You can listen to it. You can decide your future after knowing the scope of cyber security. Let's continue. Okay, thank you Manish. Okay guys, சைபர் டொமைன் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஸ்கோப் அண்ட் வெரி பிக் டொமைன். ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். லைக் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி நியூஸ், லைக் ரீசெண்டாக நடந்த வல்னரபிலிட்டி என்ன பேட்ச்டாக இருக்குது, இங்கே என்ன நடந்திருக்கு, ஸோ ரீசெண்டாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, என்ன ஜீரோ டே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் நம்ம வி ஷுட் பி கீப் ஆன் அப்டேட்டிங் ஆன் சைபர் டொமைன். ஸோ அதுதான் அந்த சைபர் செக்யூரிட்டி ஒரு அழகே பார்த்தீங்கன்னா அதான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி ஜாப்ஸ் ஆர் அமாங் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கரியர் ஏரியா நேஷனலி. Predicts cyber security job will grow 31%. Yes, it's completely true. Cyber நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வேர் டெக்னாலஜிஸ் க்ரோஸ், ஹேக்கர்ஸ் க்ரோஸ் டூ. ஸோ 2029 பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ்லாம் டெஃபினெட்லி இட் ஹஸ் பீன் க்ரோன் ரொம்ப வைடாகவே க்ரோ ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு இஃப் யூ ஹேக் சம் IoTs அண்ட் டிவைசஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா IoT ஆர் எல்ஸ் எதுனாலும் சரி, யூ கேன் கெட் இன்டு எனிதிங். இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி ஹேவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி ஜாப் க்ரோத் வில் பி 4% இன்க்ரீஸ் ஆகும் கைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹவு டு ப்ரிப்பேர், ஸோ ஹவு டு பிகம் அ ஹேக்கர் அப்படின்றது நிறைய கேள்வி இருக்கும். ஸோ 12% இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் நார்மலாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து யூ ஷுட் பி மஸ்ட். ஸோ யூ ஷுட் பி தரவ் இன் இட். ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரொம்ப மஸ்ட். யூ கேன் கோ ஃபார் பைத்தான். என்னோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் பைத்தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் த நெட்வொர்க்கிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ நெட்வொர்க்கிங் பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் கெட் இன் டு திஸ் சைபர் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எப்படி வந்துட்டு இந்த இடத்துல IP அசைன் ஆகிறது முதற்கொண்டு, லைக் எப்படி ரெக்வெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு எப்படிலாம் இருக்குது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறது எல்லாமே இந்த நெட்வொர்க்கிங் தான். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு முடிக்க முடியுமோ அது வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நார்மலாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அது வந்துட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு கற்றுக்கணும். அது வந்துட்டு பிஸ்னஸ் லாஜிக் அப்படின்வாங்க. ஸோ ஒரு லாஜிக்காக வந்துட்டு அந்த ஃப்ளா வந்துட்டு எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பேசிக் ஸ்கில்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆஸ் இது. ஸோ வென் யூ கெட் இன் டு தி டொமைன், இந்த மாதிரி வென் யூ கெட் இன் டு தி சைபர் டொமைன், ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஸ்கில்ஸாக வச்சுட்டு செகண்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு கோ இன் டு ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டு. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் கீப் ஆன் ஒர்க்கிங். ஸோ இந்த மாதிரி லைவ்லாம் வந்துட்டு நிறையா இந்த மாதிரி காம்படிஷன்ஸ் ஆர் எல்ஸ் இந்த மாதிரி சைட்ஸ்லாம் இருக்கும். CTF அப்படின்வாங்க, கேப்சர் தி ஃபிளாக் அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவாகவே நீங்கள் ஹேக்கிங் எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ அவங்க ஒரு சர்வர் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ லைக் சர்வர் இன் சென்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஒரு மிஷின் மாதிரி இருக்கும், ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்னா. ஸோ அந்த வர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அது மூலியமாக வந்துட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதில் ஃபுல்லாகவே கற்றுக்கலாம்.
அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ். இது வந்து அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு பென் டெஸ்டிங். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ளாக்ஸ், இந்த மாதிரி சிடிஎஃப் காம்படிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி சிடிஎஃப்லாம் பிளே ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு பென் டெஸ்டிங் அப்படின்வாங்க. ஸோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் பென் டெஸ்டிங், வெப் அப்ளிகேஷன் பென் டெஸ்டர் நான் வந்துட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பென் டெஸ்டிங்குள்ளே வரலாம். பென் டெஸ்டிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது. அப்ளிகேஷன், ஐஓஎஸ், ஐஓடி, இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ கேன் கெட் இன் டு பென் டெஸ்டிங். அண்ட் லேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு திஸ், இதான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பேசிக்கான சைபர் செக்யூரிட்டி வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென் டெஸ்டர் வேலை தான். பென் டெஸ்டிங் வேலைங்க, பென் டெஸ்டரோட வேலை அப்படின்வாங்க. ஸோ ப்ரொடெக்டிங் சைட்ஸ் அண்ட் ஐஓடி டிவைசஸ், ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் நிறையா இருக்குது. லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்கிரேட் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். ஸோ இதெல்லாம் முடிக்கிறக்குள்ளே உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் ஃபர்தராக நீங்கள் அப்கிரேட் ஆகிக்கலாம். அதுலேருந்து ஸோ ஃபர்தராக அப்கிரேட் இன் சென்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ இப்போ நான் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி அனாலிசிஸ். ஸோ நீங்கள் ஃபர்தராக வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் கோ ஆஸ் அ சைபர் கிரைம் இன்வெஸ்டிகேட்டர், யூ கேன் கோ ஆஸ் என்ன சொல்கிறது, இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அனாலிசிஸ், சைபர் இன்டெலிஜென்ஸ் அனாலிசிஸ், லைக் மால்வேர், கிரிப்டோகிராஃபர், ரிஸ்க் அனாலிசிஸ், சைபர் ஆப்ரேஷன் அனாலிசிஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைபர் கிரைமில் இருக்க அண்டர் ஸ்கோப்ஸ். ஸோ நான் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் செக்யூரிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரி நிறையா இருக்குது. இது ஒரு ஸ்மால் தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கோப்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் அப்கிரேடிங். ஸோ இதில் அப்கிரேட் ஆக யுவர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் வில் பி வெரி ஹை அப்படின்னா. ஸோ யூ வில் பி ஏர்னிங் மணி ஆல்சோ, அண்ட் உங்களோட ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வேல்யூ வில் பி வெரி ஹை. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்கோப்ஸ் ஆஃப் சைபர் டொமைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ நான் இது ப்ரொமோட்லாம் எதுவும் பண்ணல. இது வந்துட்டு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சர்டிஃபிகேஷன்லாம் என்ன எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எஜுகேஷன் கிடைக்கும். லைக் ஒரு சிலபஸ் முதற்கொண்டு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஹேக்கிங், இல்லை ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சிலபஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது மூலமாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நான் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா சிஇஹெச் அப்படின்னு சர்டிஃபைட் எத்திக்கல் ஹேக்கர், அண்ட் சிஹெச் மாஸ்டர். அதுக்கு ஃபர்தராக பண்ணால் சிஹெச் மாஸ்டர், இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த சர்டிஃபிகேஷன்லாம் முடிக்க இங்கே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கீப் ஆன் அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஒரு சர்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் இது இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபைட் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல செக்யூரிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதுக்கான ஒரு போஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ யூல் பி அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப். ஸோ அதுதான் இந்த சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ நான் இது ப்ரொமோட்லாம் பண்ணல. ஜஸ்ட் இது படித்தா ஒரு வேலிடாக ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி வந்துட்டு வேலிடாக நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச், அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் சிஹெச்எஃப்ஐ, அண்ட் தென் நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ ஈசி கவுன்சில் அப்பார்ட். ஸோ easycouncil.org அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த சைட் வந்துடும். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் இஃப் யூ வாண்ட். அண்ட் ஹையஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் கோ ஃபார் OSCP, அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்வாங்க. அண்ட் தென் LPT, லைசன்ஸ்டு பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டர். ஸோ இவ்வளோதான் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் மஸ்ட்ன்ட்டு கிடையாது. பட் இதெல்லாம் ஒரு நார்மலாக ஒரு சிலபஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் கீப் ஆன் அப்கிரேடிங் யுவர் செல்ஃப். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை guys. And I think we can go for a Q&A session. And if you have any doubts, you can contact me through my Instagram, or else register பண்ணவங்க எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Monish, you can create a small group link so that if it is any doubt, even 12th standard can ask doubt from us. So that's it guys. Sure, I will do that. Yeah, okay. Okay, you can post your question and you can ask your question guys. Thank you. You can start the Q&A session guys. If you have what are the questions you have, you can ask now, okay? Meanwhile, I'll share the feedback in. So, if you have any doubt in what the way you have to choose in college, anything you can ask. And Akash, can you please answer the questions in the chat box? Yeah, okay, fine. Okay. Okay, Akash. Someone joining now. Yes. The first question is about என்ன கேட்டிருக்கானா, ஃபோன்ல வைரஸ் இருந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, என்ன ஆப் வச்சு ஸ்கேன் பண்றது, ரெக்கமெண்டட் ஆப்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வைரஸ் இருக்காங்க. Please let us know. We will go in English. Okay. If no one is there, then நம்ம தமிழ்ல பேசலாம். ஸோ கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வைரஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேட்டரி வந்துட்டு ட்ரெயின் ஆகும் ஃபுல்லாக. ஓகேவா? அந்த வந்து அன்வான்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ஆப்ஸு லிங்க்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்துங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து வேறு ஏதாச்சும் போயிருக்கும், ஆனால் அது உங்களுக்கே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணுங்க, ஆன்டிவைரஸ் ஆப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணுங்க. ஸோ அதுலேயே மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிடும் மலிஷியஸ் ஃபைல் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு. அப்படியே உங்களுக்கு தெரிய வரலன்னா யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி டேக் செகண்ட் ஸ்டெப் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி ஷுட் டேக் பேக்கப் ரீசெட். ஸோ பேக்கப்லாம் எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்லி உங்களை ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அப்படின்ட்டு ஃபோனில் உங்கள் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பாதி ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும். ஸோ அப்படியும் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகலைன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் ஜஸ்ட் கிவ் அ கம்ப்ளைண்ட் தான். ஸோ யூ ஷுட் ரெஜிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் இன் cybercrime.gov.in. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு வேலிடான ஒரு ப்ரூஃப் வச்சு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா they will definitely take an action. Okay, any other questions? Yeah, next question is Play Store app safe or not? ஓகே. மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சேஃப் தான். கது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது ஆப் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு தருவாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் கூகுளில் இருக்க ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா சேஃப். பட் திங்ஸ் இஸ் வென் யூ கோ ஃப்ரம் அவுட் சைட் கூகுள். ஸோ அந்த ப்ளே ஸ்டோரில் வந்துட்டு நீங்கள் எப்போ வந்துட்டு அதை தவிர்த்து நீங்கள் எப்போ அதை டவுன்லோட் பண்ணுறீங்களோ, லைக் கூகுள் க்ரோமில் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பப்ஜிலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லாம் இப்போ உங்கள் ஃபோனில் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லாம் வந்துட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்ல வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் மூலியமா மட்டுமா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்துட்டு மாட்டிப்பீங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் அது சேஃப் தான். ஸோ கூகுளில் வந்துட்டு வரது வந்து மேக்ஸிமம் சேஃப் தான். அப்படி இருந்தாலும் கூகுள் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் ஈஸிலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணி அதை வந்துட்டு இது பண்ணிடலாம் நம்ம. ஸோ உங்களுக்கு த்ரெட்டாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணால் கூட நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அதை. ஸோ ரிப்போர்ட் பண்ணால் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ கூகுள் சைட்ல வந்துட்டு அவங்க செக் பண்ணிட்டு they will definitely take actions against them. நானும் வந்து ஆப் டெவலப்பர் தான். நான் பிளே ஸ்டோர்ல ஆப்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ என்ன ப்ராசஸ்னா கூகுள் வந்து நீங்களே ஆப் டெவலப் பண்ணி அதை போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நீங்க வந்து அதுக்கு பே பண்ணி தான் அதை போட முடியும். ஸோ அங்கிருந்தே உங்களோட கிரெடிட் கார்டு டீடைல்ஸ், டெபிட் கார்டு டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க வாங்கிப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு நாள் 2 நாள்ல 1 வீக் ஃபுல்லா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம போடுற ஆப்பை. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளோட ஆப் வந்து ஃபைனலா கரெக்டா இருக்கா அதை பார்த்து தான் அவங்க இப்பெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒரு சில ஆப்ஸ்ல எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி பண்றது இல்ல. ஒரு சில லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதை வச்சுதான் இப்ப நிறைய பேர் வந்து அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க லைக் அந்த த்ரூ ஃபிஷிங்ஸ் அண்ட் த்ரூ இந்த மாதிரி இதை வச்சுதான். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ்லாம் இருக்குன்னாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூ ஃபிஷிங் வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி somehow or somewhere they will just insert a link and they will try to trick you. So any other questions? bro mobile apps bro என்ன bro மொபைல்ல சும்மாவே ஆட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ப்ரோ. நெட் ஆன் பண்ணாவே அது வந்துட்டு ஆட்ஸ் அண்ட் பேர் அப்படின்னுவாங்க. லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் தான் பண்ணுமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்கா ஸ்கேன் பண்ணுங்க. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. லைக் எங்கேயாச்சும் ஆப்ஸ் ஏதாச்சும் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா? தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் எங்கேயாச்சும் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களான்னு ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்க. என்ன மொபைல் ப்ரோ யூஸ் பண்றீங்க? MI Samsung A7 Max. Samsung. ஓகே. சோ சாம்சங்ல வந்து கிளான்ஸ்னு ஒரு இது எனேபிள் பண்ணி ரீசன்ட்டா தான அது உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஒரு 6 to 7 months-ஆ? ஆமா ப்ரோ ரீசன்ட்டா தான். ஓகே. அது வந்து கிளான்ஸ்னு ஒன்னு எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. அதை நீங்க வந்து டிசேபிள் பண்ணாவே உங்களால அது வந்து வெளில வர முடியும். அதுக்கு கூகுள்லயும் நிறைய இது இருக்கு. மேக்ஸிமம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க அதுக்கோட வழிலாம் என்னென்னன்ட்டு. யூ கேன் கான்டாக்ட். நான் வேணா சொல்றேன். இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும். அதுக்கும் வழி இருக்கு. அது அபிஷியலான ஆட்ஸ் தான். ஓகேவா? அது வந்து ஏதோ வைரஸ்லாம் வச்சு வர ஆட்ஸ் கிடையாது. சாம்சங்கே உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு ஆட் தான். அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கா ப்ரோ? ப்ரோ இப்போ மொபைலுக்கு சொல்லிட்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்கா ப்ரோ ஆன்டி வைரஸை ஸ்கேன் பண்ண? ஓகே. அது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்க போன்ல கொடுக்கும் போதே இன்பில்டா கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நியூவரா வர ஃபோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்பில்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஸ்கேன் பண்றதுல இருந்து டேட்டா மானிட்டர்ல இருந்து எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஓல்டு ஃபோன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் சம் பிளே ஸ்டோர் ஆப்ஸ். ஸோ பிளே ஸ்டோர்ல வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போ வர ஃபோன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். ப்ரோ ஏதாச்சும் ஆப் சொல்லுங்க ஆன்டி வைரஸ் ஃபோனுக்கு. ஃபோனுக்கு ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி. ஐ திங்க் பட் என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே ஃபுல்லாக இதுதான் நார்மல் தான். ஸோ வெளியே ஆப்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி ப்ரோ. ஃபோனுக்கு என்ன ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ இன்பில்டாக இருக்கிறது வந்து தான் நான் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதை தாண்டி எதுவும் போக மாட்டேன் நான். உங்கள் ஃபோனில் இன்பில்டாக இருக்குமே ப்ரோ?
ஸோ இன்பில்டா இப்போ விண்டோஸ்ல போன்ல எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் ப்ரோ. இப்போ விண்டோஸ்ல வந்து விண்டோஸ் டிஃபெண்டர்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுவே இப்போ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு. ஓகே ப்ரோ, அப்படியே வந்துட்டு நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண தோணுனாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரேட்டிங்ஸ் பாருங்க. அதுக்கடுத்தது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்பிள் வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிருக்காங்களா, அதோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரேட்டிங்ஸ் பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு 10 to 15 மெம்பர்ஸ் இல்லை ஒரு 100 மெம்பர்ஸ்லாம் அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி சம் த்ரெட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாரும் இது ப்ரிஃபர் பண்றாங்களோ யூ கேன் கோ வித் தட் சைட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். And next question என்னன்னா I will read the chat box stuff. Yeah. Antivirus for PC and laptop Windows Defender okay. Antivirus Shivashakti okay. What will happen movies installed from Tamil Rocker sir? Most of the movies வந்து எல்லா மூவிஸ்லயும் ransomware இந்த மாதிரிலாம் ஆன்டி வைரஸ் ஏதாச்சும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சில மூவிஸ்ல தான் இருக்கும், சில ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராவா மூவி டவுன்லோட் பண்ண சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து ஆகாஷ், I think you can answer this. தமிழ் ராக்கர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் மேக்ஸிமம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் டெலிகிராம்ல போய் எல்லாரும் படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்றாங்க, எல்லாரும் போய் டெலிகிராம்ல தான் பாக்குறீங்க. பட் நிறைய லிங்க்ஸ் சேஃப் கிடையாது தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் யாரு அது லிங்க் போஸ்ட் பண்றா இதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ எதனால ஒரு சின்ன ஒரு மால்வேர் கூட இருந்தாலும் இட் வில் டெஃபினெட்லி பி அ ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கு அந்த சைடே போகாதீங்க. ஸோ அந்த நான் அதான் சொன்னேன். ஸோ அந்த என்னோட செஷன் ஃபுல்லாக அதான் சொன்னேன். ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி லிங்க்ஸ்க்குள்ளலாம் போனீங்களாவே உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் வரும். ஸோ டோன்ட் எவர் கோ இன்டு த தேர்ட் பார்ட்டி லிங்க்ஸ். அதுக்கு நீங்க பே பண்ணிட்டே நீங்க பாத்துட்டு போயிடலாம். அது படமா இருந்தாலும் சரி, ஒரு கேமா இருந்தாலும் சரி. இன்னொன்று வந்து லைக் ஐ வாண்ட் டு டெல் சம்திங். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா அந்த ஃபீட்பேக் ஃபில் பண்ணிட்டே கவனிங்க. ஸோ வி வில் நார்மலான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் லிங்க் சென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஸோ அது கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப்ல என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ஒர்க் ஷாப் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னாலும் நாங்கள் எல்லாம் பண்ண முடியும். வைரஸ் அவ்வளவா வராதா ப்ரோ? ஐபோன் அந்த மாதிரி இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் சைட்ல ஐபோன் லெவல்ல ஏதாச்சும் போன் இருக்கா ப்ரோ? இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. ஐபோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு படி மேலன்னு சொல்லுவாங்க. எப்பயுமே ஆப்பிள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு படி மேல. பட் என்னதான் இருந்தாலும் சரி, ஒன்ஸ் நீங்க உங்களோட இன்பில்டா இருக்கிறத விட்டு நீங்க வெளியே போயிட்டீங்கனாலே பிரச்சனை தான். ஸோ அது நீங்கள் ஐஃபோனாக இருந்தாலும் சரி, ஐஓஎஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, என்னன்னாலும் இருந்தாலும் சரி. நான் சிம்பிளாக காட்டினேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபிஷிங் லிங்க். ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் கிரெடென்ஷியல்ஸ் தான் கொடுத்தீங்க, எல்லாமே வந்துருச்சு. அதுக்கு வந்துட்டு ஐஃபோனும் தேவையில்லை, ஆண்ட்ராய்டாக இருந்தாலும் சரி, அது ஐஓஎஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அதுதான். நீங்க வந்துட்டு எப்போ ஸோ நான் அதான் 80% சேஃப். சேஃபா இருக்கும் என்ன ப்ரோ? இப்போ மொபைல் வாங்குறோம்னா எந்த பிராண்ட் மொபைல் சேஃபா இருக்கும்? அது எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. அது வந்துட்டு அதெல்லாம் நார்மலா சொல்ல முடியாது. நீங்க எந்த பிராண்ட் வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி லிங்க் யாராச்சும் உங்க வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணா நீங்க அதுல போயிட்டு உள்ள போயிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி உங்க ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. சோ எந்த மொபைல் எந்த பிசி வாங்கினாலும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாது. அது எப்படின்னா யாராச்சும் உங்களுக்கு வெளியில போக சொல்ல உங்களோட பேங்க் பாஸ் பின் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க பின் கொடுத்துருவீங்க, ஆனா கார்டு நம்பர் தான் இருக்குன்ட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. அவங்க வந்து பின்னாடி போயிட்டு உங்க கார்டு எடுப்பாங்க, திருடுவாங்க. அப்போ ஆல்ரெடி நீங்க கார்டு என்கிட்ட இருக்கு, நான் சேஃப்டியா என்னோட வீட்டுல வச்சிருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. பின்ன கொடுத்துட்டீங்கன்னாவே அவன் எப்படின்னா கார்டு எடுத்துட்டு வழி போட்டு அவங்ககிட்ட வந்து பின் கேட்பான். அந்த மாதிரி தான். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னல ப்ரோ, அந்த நான் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அந்த ஆப் வந்துட்டு 1 year முன்னாடி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணது. பட் இம்பாக்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதான் அந்த அட்டாக்கர் வந்துட்டு இம்பாக்டே இப்போ தான் கொடுத்தாரு. ஸோ வந்துட்டு அப்போ 1 year வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலே வந்துட்டு அவனோட ஃபோன்லேயே இருந்திருக்கு. பட் இப்போ தான் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. ஸோ திங்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லாம் ஒரு சின்ன லிங்க் தான் ப்ரோ, ரொம்ப ஈஸி தான். எல்லாரும் இந்த ஃபிஷிங்கால தான் மேக்ஸிமம் த்ரெட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷிங்கால மட்டும் தான் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சேம் கொஸ்டின், என்ன ஆப் சேஃபா ஸ்கேன் பண்றதுக்கு? சோ அதெல்லாம் கரெக்ட்டா சொல்ல முடியாது. ஃபோன்லயே நிறைய அப்டேட்ஸ் வருது. சோ அதே யூஸ் பண்ணுங்க. ஆமா, ரெகுலரா ஃபோன் அப்டேட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம். சோ அதனால தான் அந்த செக்யூரிட்டி அப்டேட் வந்து ஆன்டிவைரஸ் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயே நிறைய ஹேக்கிங் டூல் கூட இருக்கும். அது நீங்க கூகுள்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். அதெல்லாம் சேஃபா இருந்துங்க. நெக்ஸ்ட் எப்படி ப்ரோ வெப்சைட்ல இருந்து பிளாக் பண்றது? வெப்சைட் வந்து பிளாக் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க எதுக்குமே அலோ கொடுக்காதீங்க. அலோ கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி அது பிளாக் தான் இருக்கும். போன்னா நிறைய வெப்சைட் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ண உடனே அலோன்னு கேட்கும். நான் நிறைய பேர் போன்ல பாத்துருக்கேன். மோஸ்ட்லி நிறைய பேரண்ட்ஸோட போன்ஸ்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் அலோ கொடுத்துருவாங்க, நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்க அலோ கொடுத்தீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் தான் உங்களுக்கு அலோ கேக்குதா இல்ல கேமராக்கு அலோ கேக்குதான்னு உங்களால சொல்ல முடியாது. நேம் மட்டும் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணவா அப்படின்னு கேட்கும். பட் ஆனா கேமராவோட ஆக்சஸும் எடுத்துப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய லைவ்ல பண்ண முடியும். பட் நாங்க இங்க பண்ணல. ஆகாஷ் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கான். So we also got some எல்லாமே ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ் தான். இட்ஸ் ஃபிஷிங் லிங்க்ஸ் தான். சோ ஃபிஷிங் நிறைய வந்துரும். நீங்க ஜஸ்ட் அலோ கொடுத்தீங்க. அதனால நீங்க வெப்சைட் ஓபன் பண்ண சொல்ல அது என்ன மாதிரி ரேட்டிங் வெப்சைட், அந்த மாதிரி சேஃப்டியான வெப்சைட் அந்த மாதிரி தான் பாருங்க.
நிறைய வந்து ஜாப் வெப்சைட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஜாப் கிடைக்கும் இதுல அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க. ஆனா அதுல உள்ள போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காசு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தருவாங்க, செகண்ட் மந்த் நீங்க ஜாப் சரியா பண்ணல, இந்த மாதிரி உங்க டீடைல்ஸ் ஃபுல்லா அந்த வெப்சைட்ல என்டர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸும் நடக்குது. அதனால நீங்க ஜாப் சரியா பண்ணல ஃபைன் கட்டுங்க, எல்லாமே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல போட்டிருக்கோம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் யாரும் பெருசா படிக்க போறது இல்லை, அதனால நம்ம அலோவ் கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். ஸோ மோஸ்ட்லி அலோவ் கொடுக்காம இருந்தா நல்லது ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோக்ராம். ஓகே ஆகாஷ் அண்ட் யா மனிஷ். விக்னேஷ் ரவி வந்து உனக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. மனிஷ் விக்னேஷ் ரவி ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஓ தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்ஸ் a lot. பிங்க் வாட்ஸ்அப் பத்தி கேட்டிருக்காங்களா? என்ன மனிஷ்? பிங்க் வாட்ஸ்அப் அதான் ரீசெண்டா ஒன்று வந்துச்சுல. ஸோ அதெல்லாம் ப்ரோ வாட்ஸ்அப் வந்து அதுவே ஆல்ரெடி ஃப்ரீ தான் ப்ரோ. இதுல ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம பிங்க் வாட்ஸ்அப்னு போனா அவனும் ஏர்ன் பண்ண தான் பார்ப்போம். வாட்ஸ்அப் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னா ஃபேஸ்புக்ல இருந்து வர காசு அதை வச்சுதான் வந்து லைக் இந்த மாதிரி சில ஆட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம்ல ஃபேஸ்புக்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல, அதை வச்சுதான் வாட்ஸ்அப்பே ரன் ஆகுது. அது வந்து நம்ம யாரும் வாட்ஸ்அப் பே பண்றது இல்லை. ஸ்டார்டிங்ல வந்து வாட்ஸ்அப் 1 year பேடா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அது ஃபேஸ்புக் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா ஃப்ரீ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப்ல வந்து வாட்ஸ்அப் பிசினஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஏர்ன் பண்றாங்க நம்ம. ஆனா அதுக்கு செலவு அதிகமா இருக்கு. ஸோ அவங்களே வந்து இதை எதுவும் பண்ண முடியல. இந்த மாதிரி பிங்க் வாட்ஸ்அப்லாம் வந்துச்சுன்னா அவங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதே கொடுத்து ஏமாத்துவாங்க. ஸோ அஃபிஷியல் ஆப் எதுவும் அதை தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுவோம். ஆகாஷ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி ஐடியா அபௌட் பிங்க் வாட்ஸ்அப்? அதான் இந்த மோனி சொன்ன மாதிரி தான், சேம் தான், அதே தான், வேற ஒன்றும் கண்டென்ட்ஸ்லாம் இல்லை. ஸோ அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணுற ஆட்ஸ் தான். ஸோ அதுக்கடுத்து ஏதாச்சும் ஃபர்தராக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடிஞ்சாதான் அந்த இடத்துல நம்ம ட்ரிக் ஆகும், வேற ஒன்றும் இல்லை. நீங்க பிங்க் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி நிறைய வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டு இருந்த முன்னாடி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. லைக் ஏதாவது என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குன்னா யாராச்சும் யார் ஆன்லைன் வர யார் ஆஃப்லைன் போறோம் அந்த மாதிரி பாக்குறது, அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நெசசரி கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது தேவையில்லை, அவ்வளோ. மற்றவங்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்குமே தேவையில்லை. அண்ட் ட்ரூ காலர் இஸ் சேஃப் ஆர் நாட்? ஆக்சுவலா ட்ரூ காலர் வந்து சேஃப் இல்லன்னு தான் ப்ரோ. ட்ரூ காலர் சேஃப் கிடையாது. ட்ரூ காலர் சேஃப் கிடையாது கைஸ். அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டீடைல்ஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணா அவங்க இப்ப ஆட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க, நிறைய பண்றாங்க. பட் ஸ்டில் அது வந்து பெரிய சேஃப்டியான ஆப் கிடையாது. அதுலயும் நிறைய டேட்டா இதெல்லாம் நிறைய டேட்டா உங்களோட டேட்டாவை நீங்களே கொடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறீங்க. கரெக்ட். சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா இந்த அப்ஸ்டாக்ஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, மோபிவிக் பார்த்திருப்பீங்க. மோபிவிக்லாம் நிறைய டேட்டா பிரீச். ஆமா, இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீங்க மூவிக்கு பெரிய கம்பெனி தான், ஆனா அவங்களோட டேட்டாவும் பிரீச் ஆச்சு. அப்ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்க கம்பெனி. அவங்களோட டேட்டாவும் உலகத்துக்கு எல்லாருக்கும் பேன் கார்டுல இருந்து எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டாங்க. நீங்க போய் ஜஸ்ட் இப்போ உங்க போன் நம்பரை பார்த்தா உங்க பேன் கார்டு எடுக்க முடியும், அந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. ஸோ நீங்க ரொம்ப சேஃப்டியான ஆப் அதுலயே வந்து ஹேக் பண்றாங்கன்னா நீங்க யோசிங்க, உங்களுக்கு தேவையான மட்டும் தான் டவுன்லோட் பண்ணுங்க, இல்ல டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. இன்கேஸ் பண்ணீங்கனாலும் உங்களோட டீடைல்ஸ் கொடுக்காதீங்க. அண்ட் டெலிகிராம் இஸ் சேஃப். டெலிகிராம் சேஃப் ப்ரோ. டெலிகிராமும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான். அதுவும் வந்து ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கா, அவரோட கம்பெனியோட தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. டெலிகிராம்ல இருந்து அவங்க பெருசாக ஏர்ன் பண்றாரு. ஆனா டெலிகிராம்ல இருக்க லிங்க்ஸ் அண்ட் அதே குரூப்ஸ்ல இருந்து வர டேட்டாஸ்லாம் வந்து சேஃப் கிடையாது. சில குரூப்ஸ் எல்லாம் நீங்க இருந்தீங்கன்னாவே அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுதான் ப்ராப்ளம் தான். ஆகாஷ் வந்து டெலிகிராம்ல கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்னாப் டியூப் இஸ் சேஃப் ஆர் நாட்? நோ, ஸ்னாப் டியூப் வந்து சேஃப் கிடையாது. ஏன்னா ஸ்னாப் டியூபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் தான். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு போய் நம்மளோட நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸ்னாப் டியூப்ல வந்துட்டு நம்ம சப்போஸ் இன்ஸ்டாகிராம் வந்துட்டு ஒரு வீடியோ டவுன்லோட் பண்றோம்னா நம்ம வந்துட்டு நம்ம இன்ஸ்டாகிராமோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் நம்ம கொடுப்போம், நம்மளோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுப்போம். ஸோ டெஃபினெட்லி அவங்களோட டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு அதை காசு அது பிளாக் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஈஸியா அவங்களோட காசுக்காக அவங்க வித்துருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் சேஃப். ஸ்னாப் டியூப் இஸ் நாட் சேஃப் தான் சொல்லுவேன் ப்ரோ. ஒண்ணே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆப்ஸ் நீங்க ஸ்னாப் டியூப் மட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ்லாம் இருக்கிறதுலாம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. ஸோ நீ இப்போ ஸ்னாப் சாட், ஸோ ஸ்னாப் சாட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் சாட்லாம் எல்லாமே சேஃப் தான். பட் அன்டில் யூ கோ அண்ட் இந்த மாதிரி தப்பான ஒரு விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ண தவிர்த்து இட்ஸ் ஆல் சேஃப். நீங்கள் தப்பான ஒரு இன்டென்ஷன் வந்துட்டு அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது சேஃப் கிடையாது. நான் ஸ்னாப் சாட் யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ லைக் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் டெவலப்பிங் சம்திங் ப்ரோ. இந்த மாதிரி சில ஆப்ஸ், ஒரு சில ஆப்ஸ் சும்மா சோஷியல் மீடியா வந்து யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க. எல்லாத்துலயும் போயிட்டு இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. எல்லாருமே வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்கன்ட்டு நீங்களும் அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. அண்ட் ஆதார் ஓகே வெயிட் ப்ரோ. தமிழ் ராக்கர்ஸ் பத்தி நீங்க அடிக்கடி கேட்டே இருக்கீங்க. தமிழ் ராக்கர்ஸ் வந்து சேஃப் இல்லை ப்ரோ. லைக் அதுல இது வரைக்கும் எதுவும் பெருசா பிரச்சனை வந்தது இல்லை. பட் ஆனால் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்னாவே அது சேஃப்டி இருக்காது. தமிழ் ராக்கர்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து யாரும் சொன்னது இல்லை. பட் ஸ்டில் அதெல்லாம் ஒரு கரெக்டான வெப்சைட் கிடையாது.
Next, ஆகாஷ், எனி ஐடியா? yeah, next we know all about our Aadhaar numbers. Where that number, bro? ஆதார்ன்றது உங்க ஐடென்டிட்டி ப்ரோ. எல்லாத்துலயும் யூஸ் ஆகும். ஒரு பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன்ல முதற்கொண்டு விசா முதற்கொண்டு நீங்க ஒரு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எங்க பண்ணனாலும் ஒரு ப்ரூஃபுக்காண்டி உங்களுக்கு ஆதார் தான் முக்கியம். ஸோ அந்த ஆதார் டீடைல்ஸ் வந்து எங்கேயும் நம்ம ரிவீல் பண்ணக்கூடாது. அந்த கார்டில் இருக்க நம்பர் நம்ம ரிவீல் பண்ணக்கூடாது. ரிவீல் பண்ணா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்மளால எடுக்க முடியும். ஸோ ஆதார் நம்பர்ஸ், ஆதார் கார்டு வந்து ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆதார் நம்பர்ஸ் ஒரு யூஸ், எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகுது ப்ரோ. அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ப்ரூஃப் காண்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஆதார் கேட்பாங்க. ப்ரோ இன்னொன்று வந்து ஆதார், இன்கேஸ் உங்க ஆதார் தொலைஞ்சிருச்சு இல்லை மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அது வந்து நீங்க யாருன்னா தெரியாம சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா அதை நீங்க எங்க யூஸ் பண்ணாலும் உங்களோட ஓடிபி மேக்ஸிமம் கேட்பாங்க. அது எந்த இடத்துல வந்து கேட்க மாட்டாங்கன்னா, சில இடத்துல இந்த பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ண அந்த மாதிரி இடத்துல ஆதார் யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் பிரச்சனை வந்துருக்கு. எப்படின்னா உங்களோட ஆதார் கார்டை வச்சு இன்கேஸ் நீங்க தெரியாம எங்க தொலைச்சிட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து போன் நம்பர்லாம் வாங்க முடியாது. பட் இந்த சில இடத்துல வந்து ஆதார் இருந்தாவே கடன் கொடுப்பாங்க, லோன் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் ஆதாரை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் டெக்னிக்கலா வந்து ஆதாருக்கு வந்து ஓடிபி என்டர் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு சில வெப்சைட்லாம் அக்செப்டே ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்ட், சூப்பர் மோனிஷ். மோஸ்ட்லி ஓடிபி தான் ஆதார். சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆசிஃப் ப்ரோ, யா யூ கேன் ப்ரோசீட். சொல்லுங்க ப்ரோ. கோர்ஸ் இப்போ காலேஜ்ல கோர்ஸ் எடுக்கிறோம்னா, இப்போ இந்த மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபீல்டுக்குள்ள வரணும். இப்போ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா பிசிஏவா ப்ரோ? எந்த கோர்ஸ் எடுத்தா ப்ரோ ஓரளவுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும்? ப்ரோ நான் சொல்றது தான், நீங்க வந்துட்டு சைபர் செக்யூரிட்டி நீங்க தனியாவே கூட படிக்கலாம். நீங்க எந்த கோர்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கோங்க. லைக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து கோர் எடுத்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லாம், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. ஒரு நார்மலான கோர்னா நார்மல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ கோர் எடுத்துட்டு நீங்க வந்துட்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து படிக்கலாம். அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஓனா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அது உங்களோட இஷ்டம் தான். பட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட சிலபஸ்லாம் உங்களுக்கு நீங்க வந்துட்டு ப்ராப்பரான ஒரு ஹேக்கிங் படிப்பீங்க. ஸோ பேசிக்ல இருந்து ஃபுல்லா ஒரு ஹேக்கிங் படிப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுக்காண்டி தான் அந்த சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை, அதை நான் ப்ரொமோட்டும் பண்ணல, ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ நார்மலாக ஒரு கோர் எடுத்துக்கோங்க. நார்மலாக ஒரு கோர் எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சிஇஹெச் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் சிஇஹெச். ஸோ தனியாக அதுக்கான சிலபஸ் ரிசோர்ஸ் எல்லாமே யூடியூப் அண்ட் இதிலே இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை ஃபார் எக்ஸாம் அண்ட் யூ கேன் ரைட் இட். ஸோ அதுக்கடுத்து கூட நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் சிஹெச் முடிச்சா கூட ஃபர்தராக யூ கேன் கோ அண்ட் அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம். நான் அதுலேயே உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும். மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு சிஹெச் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும், இதுதான் சைபர் டொமைனில் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்தராக நீங்கள் வந்துட்டு என்ன படிக்கணும்னு உங்களுக்கே தோணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும். லைக் சிஹெச்எஃப்ஐ, ஃபாரன்சிக்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டர். சொல்லுங்க. இப்போ பிசிஏ எடுத்தோம்னா அதுவும் எடுக்கலாமா ப்ரோ? பிசிஏ அது உங்க இஷ்டம் தான் ப்ரோ. இது வந்துட்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கோர்ஸ்னாலும் எடுக்கலாம் ப்ரோ. இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. உங்கள் காலேஜுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே வராது. ஓகேவா ப்ரோ? நீங்க சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் எடுத்து பண்ணலாம் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஆசிஃப் ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம ஈசி கவுன்சில படிக்கும்போது சர்டிஃபிகேட்டுக்கு பே பண்ற மாதிரி வருமா ப்ரோ, இல்ல எக்ஸாமுக்கு பே பண்ற மாதிரி வருமா? அது வந்துட்டு உங்களோட எக்ஸாம் ஃபீஸ், எக்ஸாம் அண்ட் அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் காஸ்ட் மட்டும் ஈசி கவுன்சில்ல இருந்து வர மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்க இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்றதுல பிசிஏ பிடெக் வந்து நீங்க கோர்ஸ் சிலபஸ் பாருங்க ப்ரோ. ஏன்னா இல்ல இப்போ இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் இருக்காது. நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் காலேஜ் ஆல்சோ. ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எடுங்க. லைக் உங்களுக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஆனா இன்ஜினியரிங்ல லைக் மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரினா வந்து நீங்க வேற ஏதாச்சும் கூட எடுத்துட்டு யூ கேன் சைட்ல வந்து இது மாதிரி படிச்சுக்கலாம். ஹெல்ப் ஆகாஷ் மாதிரி ஏதாச்சும் தெரிஞ்சாங்கன்னா உங்ககிட்ட கேட்டு கூட படிச்சுக்கலாம். பட் நீங்க கோர் எடுத்துட்டு பிடெக்ல பி எடுத்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியலன்னா லைக் அது வேஸ்ட் ஆயிடும். ஆனா உங்க பாயிண்ட் இல்லாமலும் நிறைய பேர் ஹேக்கர் ஆயிருக்காங்க. சோ அது உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் ப்ரோ. நீங்க எப்படி படிக்கணுமோ நீங்க படிக்கலாம் ப்ரோ. நார்மல் தான். சிஹெச் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கரெக்ட். இந்த சிஹெச்ன்றது தனி, காலேஜுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது, சுத்தமா சம்பந்தமே இருக்காது. சோ இது வந்து நீங்க தனியா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க நீங்க இருந்தாலும். இப்போ சிஹெச் சர்டிஃபிகேட் எடுத்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஜாப்ல போய் சேர முடியுமா ப்ரோ ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டியா? அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்துட்டு போகலாம், பட் யூ நீட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த பக் பவுண்டி, சிடிஎஃப்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபர்தராக இதுக்கான என்னது சொல்கிறது சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இன்னும் நிறைய இருக்குது. ஸோ அது மூலியமாகவும் நீங்கள் போகலாம். அண்ட் ஈசி கவுன்சில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக தனியாக ஒரு சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது எக்ஸாக்ட் சர்டிஃபிகேட் நேம் தெரில, பட் இஃப் யூ கோ த்ரூ ஈசி கவுன்சில் உங்களுக்கு ஒரு தெரியும், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ பாருங்க, நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தாவே தெரியும். பட் யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை ஃபார் ஜாப்ஸ். You can definitely apply for a job. As a pen tester, you can apply for jobs. நீங்க வந்து
ஆகாஷ் வாண்ட் டு மென்ஷன் சம்திங். சொல்டா. ப்ரோ நீங்க வந்து இப்போ ஏதாச்சும் ஹேக்கிங் கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க நிறைய கத்துப்பீங்க. அதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல ரியல் டைம்ல தான் ட்ரை பண்ணாதீங்க ப்ரோ. ஏன்னா நீங்க இவ்வளவு கியூரியஸா இருந்தீங்கன்னா லைக் எஜுகேஷன் பர்பஸ்ல வந்து எங்க யூஸ் பண்ணும் அங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணும். அது அடிக்கடி நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்போம், ஆகாஷும் மென்ஷன் பண்ணிருப்போம், அது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபைன் மனுஷ். எல்லாருக்குமே காமனா சொல்றேன், லைக் ஏதாச்சும் ஹேக்கிங் இதுல படிக்கிறீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியை ட்ரை பண்ணாதீங்க. கரெக்ட். ஓகே ப்ரோ. ஓகே அந்த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து ஸ்னாப்சாட்ல சொல்லுங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் ப்ரோ இதெல்லாம் நார்மல் தான் ப்ரோ. இதெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே நார்மல் தான். வாட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிடிஎஃப் அண்ட் பக் பவுண்டி? நல்ல क्वेश्चन. கேப்சர் தி ஃபிளாக். ஓகே, கேப்சர் தி ஃபிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ வி வில் பி கேப்சரிங் சம் ஃபிளாக்ஸ். ஸோ வந்து ரியல் டைமாக நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் அந்த இடத்துல இருந்துட்டு. இந்த மாதிரி ஃபிளாக்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணியிருப்போம். ஸோ பக் பவுண்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான். பட் இது வந்து நம்ம ரியல் சைட்ல பண்ணுவோம். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மிஷின்ல பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின்ல பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் நான் என்ன சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஃப் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ். சிடிஎஃப்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் உங்களோட எல்லா ஸ்கில்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஃப்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்டட் டூயிங் சம் தட் சிடிஎஃப்ஸ் அண்ட் சிடிஎஃப் பாக்ஸ்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு பக் பவுண்டி வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. சிடிஎஃப் பக் பவுண்டிக்கும் இதுக்கும் வேற ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பக் பவுண்டி வந்துட்டு ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் சிடிஎஃப் உங்களுக்கு பக் பவுண்டி வந்துட்டு ஒரு சைட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அத்தன்டிகேஷன் பைபாஸ்லாம் லைக் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்தராக பக் வந்துட்டு எஸ்கலேட் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஃப் வந்துட்டு டெஃபினெட்லி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ப்ளஸ் இல்லாமல் சிடிஎஃப்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக் பவுண்டிக்கு மட்டும் இல்லை, நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரம் யுவர் பேசிக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு படிக்கணும்னா கூட இந்த மாதிரி ஹேக் த பாக்ஸ், ட்ரை ஹேக் மீ நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கோ அண்ட் சர்ச், யூ கேன் கோ அண்ட் ட்ரை இட். நைஸ் கொஸ்டின் தேவாகர் பாலச்சந்திரன். தேங்க்யூ சார். ஓகே யா நான் நல்ல क्वेश्चन ப்ரோ. யூ அப்சர்வ்ட் a lot. ஆக்சுவலா நிறைய கவனிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் ஒரு விக்னேஷ் அவி வந்து ஆஸ்க் அபௌட் ஆதார் கார்டு. ஓகே, வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் C++ அண்ட் பைத்தான்? எல்லாமே ஒரு ஆன்லைன் தான் ப்ரோ. ப்ரோ ரெண்டுமே வந்து அந்த ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ், எல்லாம் ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் தான் ப்ரோ. ஆமா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனா இப்போ வந்து பைத்தான்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ப்ரோ. ஆகாஷ் said earlier. ஆமா, பைத்தான் இஸ் பெஸ்ட் அப்படினு சொல்லுவேன். சோ இது ரொம்ப ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சோ சின்டாக்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும். சோ தட்ஸ் இட். யா நாங்களும் நிறைய லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு லாஸ்டா பைத்தான் படிச்சோம். பட் பைத்தானே ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருக்கலாம். பைத்தான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸி. ஏன்னா C++ கொஞ்சம் எங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்தது. நாட் ஷூர் அபௌட் அதர்ஸ். C++ கிளாஸ் 11 12 நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும். CS கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். ஆனா பைத்தான் டைரக்டா என்ன யூஸ் கேஸ் எப்படி பண்ணலாம் ஈஸியா இருக்கும். பைத்தான் வச்சு நிறைய பண்ண மிஷின் லேர்னிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரி ஏஐ சைடு போனீங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் C++ வந்து அந்த இடத்துல மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கோட் ஷாப்ல வெப்சைட்லாம் டாப் அப் பண்ணலாமா ப்ரோ? புரியல ப்ரோ. ஃப்ரீ ஃபயருக்கு நம்ம ஆன்லைன் கூட ஷாப்ல புரியலையா ப்ரோ? ப்ரோ அதெல்லாம் நீங்க கேக்குறது புரியல ப்ரோ உங்களுக்கு. அண்ட் ஃப்ரீ ஃபயர் இஸ் சேஃப்டி. ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வெப்சைட் ப்ரோ, லைக் சாரி ஒரு கேம் தான் ப்ரோ. அது வந்து இன் கேஸ் உங்களோட டேட்டா ஏதாச்சும் அவங்க ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா லைக் நார்மலா எல்லா ஆப்பும் நடக்கிற மாதிரி தான் இது வரைக்கும் டேட்டா பிரீச் ஆகும். பட் இன் கேஸ் வந்துருக்கு டேட்டா பிரீச் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா எல்லா ஆப்புமே வாட்ஸ்அப்ல கூட வர சான்ஸ் இருக்கு, ஃபேஸ்புக்ல ஆல்ரெடி வந்திருக்கு. ஸோ எல்லா ஆப்புமே சேஃப்டின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் ப்ரோ. ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண ப்ரோ. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்லைன் ஜாப்ல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 வீக் நல்லா பே பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க சரியா பண்ணலன்னு உங்ககிட்ட பே பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஜாப் தான் ட்ரை பண்ணாதீங்க. படிச்சுட்டு என்ன ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க ஃப்ரீலான்சிங் எல்லாம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அபிஷியல் வெப்சைட்ஸ்ல போயிட்டு. பட் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க. அதுதான் பெஸ்ட் ஆன்லைன் ஜாப்ஸ். ஒரு சார் நல்ல ஜாப்ஸ் இருக்கு, பட் 90% ஸ்கேம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. கவர்மெண்டே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை சர்ச் பண்ணி பாருங்க. கூகுள் பண்ணாலே மோஸ்ட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இன்ஸ்டாகிராம் டேட்டா பேஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா? இன்ஸ்டாகிராம் பிரீச் இப்போதைக்கு பிரீச் ஆகல. பட் ஃபேஸ்புக் பிரீச் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஆச்சு. எவ்ரிதிங் வாஸ் பிரீச்ட். இன்ஃபர்மேஷன் கூட ஈவன் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் தட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் ராமோனிஷ் அதான் நினைக்கிறேன். இதற்கு எந்த கொஸ்டின் இல்லை. உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைன்னா நீங்க ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணா நான் உங்களோட இந்த பிபிடி எல்லாத்தையும் சென்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். பண்ணலைன்னா இப்போ பண்ணிடுங்க, திரும்ப லிங்க் அனுப்புறேன். ஸோ மோனிஷ் நீ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ஒரு குரூப் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிடு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல. ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு குரூப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடு. ஸோ டவுட்னா அவங்க இதில் பின் பண்ணிப்பாங்க. they can ping me. ஓகே, இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க, we will help you.
And வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி தாண்டி வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர். பேக் டோர்னா என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோ பேக் டோர்? பேக் டோர்னா ஒரு மேல்வேர் ஒரு வைரஸ் ப்ரோ, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு வைரஸை தான் ஒரு பேக் டோர் அப்படின்வாங்க. மேல்வேர் பீஸ் ஆஃப் ஒரு 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 வந்துட்டு பேக் டோர்னா ஒரு வைரஸ் வந்துட்டு உங்களோட ஃபோனில் நான் ஏற்றிடுவேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த வைரஸில் எதுனாலும் இருக்கலாம். உங்களோட கேமரா ஆக்சஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், அப்படின்னா உங்களோட ஃபுல் ஃபோன் வந்துட்டு எடுக்கிற உங்களோட ஃபுல் மைக்ரோஃபோன், அப்படின்னா உங்களோட கேலரி எதுனாலும் இருக்கலாம். பேக் டோர்னா அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ப்ரோ, சூப்பர், நைஸ் கொஸ்டின் ப்ரோ. ஸோ வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் பத்தி ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஷூர், டெஃபினெட்லி. நீங்க வந்து ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணியா குரூப்ல ஆட் பண்றோம். என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், நிறைய அந்த ஃபார்ம்லயும் இருக்கு, ஆல்ரெடி போஸ்டும் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் அப்போ உங்களுக்கு நான் லிங்க் சென்ட் பண்ணி விடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஃபீட்பேக் இந்து மேனுகா, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஃபீட்பேக். Okay, and most of you said it was good session. நிறைய பேர் மெசேஜும் பண்ணியிருந்தீங்க, தேங்க்ஸ் a lot. And Akash, thanks a lot bro. Hey, it's okay. So guys, I think we can end our session. Monish, I think we can end our session, right? Yeah, I think we can end. If there are questions இருந்தா டக்குன்னு சொல்லுங்க, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், ரொம்ப நேரமா போயிட்டு. ஆமா. So no questions. ஏதாவது question இருக்கா bro? இல்ல. தேவபிரியதர்ஷன், ஏதாவது question இருக்கா bro? Okay, fine then. Thank you Monish. Thank you guys for joining this session. Very beautiful session with you guys. Thank you bro. ரொம்ப thanks. உங்க டைம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப thanks. Monish, a special thanks to you and a special thanks to Green Up team. Yeah, thank you guys. We can meet in next section. Thank you. Okay. I'll just close the meet. Bye bro. Bye bro. See you. We'll close the meet. Yeah, bye. Bye everyone. Close the meet then. Someone should message